सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम। नमस्कारं महोदय। नमस्ते। नमस्कारं महोदय। नमस्ते अंडी। नमस्कारं महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। ओके, प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। महोदय, वदतु। अहं लक्ष्मी अनुराधा महोदय। लक्ष्मी अनुराधा वा? दशदिनशिबिरतः आगतवती। आगतवती वा? अद्य एव आगतवती वा? अद्य आगतवती। अद्य वयं दशमपाठस्य अध्ययनं कुर्मः। टुडे वी आर डूइंग 10th lesson. Okay. Anyway, no problem. We'll talk about that. Okay. Yeah. Fine. प्रथमं प्रार्थनां कुर्मः। वागर्धाविव सम्पृक्तौ वागर्धप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वे गृहकार्यं कृतवन्तः वा? गृहकार्यम् आं वा न वा? आं महोदय। महोदय। सर्वे दशमपाठस्य अध्ययनं कृतवन्तः वा? Everybody read the 10th lesson? आं महोदय। First we will do the 10th lesson and then we will do the exercise if time is there. Otherwise we will do it in the next class. Okay, fine. The 10th lesson, that is the last lesson in the textbook. There are two more lessons, 11th and 12th. 11th lesson has all the vibhakti tables and all those things, and 12th lesson has two question papers. Okay, so ఇవాళ మనం 10వ పాఠం చేస్తాము. ఇంకా రెండు పాఠాలు ఉన్నాయి, 11, 12. సో 11లో అన్ని విభక్తి టేబుల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. 12లో రెండు ప్రశ్న పత్రాలు ఉంటాయి. ఓకే, సో మనం ఫ్రైడే మనకి ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత టైం ఉంటే క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఎలా చేయాలి, ఏంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అవన్నీ కూడా చెప్తాను. ఒకవేళ టైం లేకపోతే ఫ్రైడే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో క్లాస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, రైట్. సో ఇవాళ మనం 10th lesson చేద్దాం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద 10th lesson. అండ్ దెన్ ప్రథమం సూక్తి. ఓకే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ సూక్తి. దట్ ఈస్ గుణాః పూజాస్థానం గుణేషు నచ లింగం నచ వయః. పునః ఏకవారం. గుణాః పూజాస్థానం గుణేషు నచ లింగం నచ వయః. That means gunishu. Gunishu means the third word in the sukti. Gunishu means the one who are having qualities. Okay, among those people. Gunishu puja sthanam gunaha. So among those people, what you respect is gunaha. That is, you respect the qualities. Okay, nacha lingam nacha vayaha. You neither respect the lingam. Lingam means whether it is a female or male or anything. If they are talented, then that talent, that guna is respected. And you don't even respect a person with vayaha. Just because somebody is old with age, you don't respect them, right? You have to, they must have some qualities which you are impressed and then you respect them. So the meaning here is we respect people for their qualities, not for their age or not for their gender. Okay, so that is the meaning of it. So ikkada అర్థం ఏంటంటే, మహోదయ. ఓకే, నేను అందరినీ మ్యూట్ చేశానండి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే గుణీషు అంటే గుణవంతులలో అని అర్థం. ఓకే, గుణీషు గుణాః పూజాస్థానం అంటే
గుణవంతుల్లో మనం పూజించేది వాళ్ళ యొక్క గుణాలని. నచలింగం నచ వయః అంటే లింగము కాదు, వయస్సు కాదు. లింగం అంటే ఆడవాళ్ళ, మగవాళ్ళ అని చూసి వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం జరగదు. వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళలో క్వాలిటీ ఉంటేనే, అంటే ఏదైనా మంచి గుణం ఉంటేనే వాళ్ళకి మర్యాద జరుగుతుంది. మర్యాద మనం ఇస్తాం. ఆడవాళ్ళని మర్యాద ఇవ్వము, మగవాళ్ళని అలా ఊరికనే మర్యాద ఇవ్వరు. ఏదైనా గుణం ఉంటేనే ఇస్తారు. అలాగే నచ వయః అంటే వయస్సు ఉంది కదా అని కూడా ఎవరు వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడం జరగదు. ఓకే, ఎవరో 100 ఏళ్ళున్నారు, 90 ఏళ్ళున్నారు, అట్లా ఊరికనే వయస్సు ఉంటే కాదు. వాళ్ళల్లో కనుక ఏదైనా గుణం ఉంటే దానికి ఎవరైనా సరే మర్యాద ఇవ్వాల్సిందే. సో ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, ఎవరిలో అయినా సరే గుణం ఉంటే కనుక వాళ్ళకి మర్యాద దక్కుతుంది అని. ఎనీబడి హూ హ్యాస్ qualities, they will be respected. Okay, that is the meaning of it. So is it clear? Avgatam? Not. At least show me your thumb. Okay. So now comes the lakaras. Okay, so what only thing is గుణవంతులు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటారు, మర్చిపోయాము ఒకసారి. గుణవంతుల్నా English అదండి, దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ సేయింగ్. తెలుగులో బాగుంది. Yeah, virtuous people. Virtuous people. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Gunavantulu ani. Now, so now lakaras. Lakaras means we have studied present tense, we have studied past tense, we have studied bhavishyat kal, we have studied lot lakar. That is the agnya or prarthana. So we know them only by these names, right? Vartamana kala, bhavishyat kala, bhutakala, prarthana or agnya. But there are names for this all the tenses. Okay, so what are those names and how do you remember that? So I'll explain you that. But basically what you have to understand is there are total 10 lakaras, total 10 sentences. That is all the tenses. Tenses means whichever is related to time, past tense, present tense, future tense. This is related to time. And agnya and prarthana, this is related to a mood. That is, it is telling about mood in the sense like it is just a request or an order. It has nothing to do with the time. Neither it will come under past tense, nor it will come under present tense, nor in the future tense. It is just a mood. Okay, you are just ordering or requesting them. So that is also a lakara. That is also will come under the lakaras, means tenses. Okay, now, so how many are there? So before that I'll again explain once in Telugu. Some people might want to know in Telugu also. So ikkada manam bhutakaalamu, bhavishyat kaalamu, alage vartamana kaalamu ani నేర్చుకున్నాం కాలాల్లో. సో కాలము అంటే కాలానికి సంబంధించింది, అంటే సమయానికి సంబంధించింది. భూతకాలం అంటే అయిపోయింది, వర్తమాన కాలం అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నది, భవిష్యత్ కాలం అంటే జరగబోయేది. సో ఇవి కాలాలు కాకుండా కొన్ని మూడ్స్ అని ఉంటాయి. సో జస్ట్ 1 minute, ఎక్స్క్యూజ్ మీ. క్షమితం. సో దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టైం. ఇవి సమయానికి సంబంధించినవి కాలాలు అన్నవి. కాలాలు కాకుండా మరికొన్ని ఉన్నాయి, అవి ఆజ్ఞ, ప్రార్థన ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఆజ్ఞ అని చెప్తే కనుక గచ్చతు, ఆగచ్చతు, పఠతు ఇవన్నీ కూడా వీటికి సమయంతో సంబంధం లేదు. అది ఇవాళ చెప్పినా ఆగచ్చతు అని చెప్పచ్చు, లేకపోతే నిన్న చెప్పినా ఆగచ్చతు అని చెప్పచ్చు, రేపు చెప్పినా ఆగచ్చతు. సమయంతో దానికి సంబంధం లేదు. దాన్ని మూడ్స్ అని అంటారు. ఓకే, సో అలా ఇవి కొన్ని ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని కలిపి లకారాలు అంటారు. ఎందుకు లకారాలు అంటారు? వై డు వి కాల్ దెమ్ లకార? సో బిఫోర్ వి నో దట్, we should know that there is like one vartamana kalam. Only one vartamana kalam is there, which we have already studied. That is pathati, likhati, gachati, agachati. All these things are vartamana kala. Okay, and there are 2 future tenses. Okay, so 2 future tenses means
One future tense is, it is known as Adyatana Bhavishyat Kalam, and one is known as Anadyatana Bhavishyat Kalam. Adyatana Bhavishyat Kalam. So these two are in Bhavishyat Kalam. And there are three Bhutakalas. Okay, three Bhutakalas. So what we are studying is one of them, and there are two more Bhutakalas. So what is the purpose of doing this kind of a classification is there is a reason behind it. Okay, so why they have done it? And then these are 6. So how many? Vartamana Kala 1, 2 Bhavishyat Kala, and 3 Bhutakala. So total 6 are over out of 10. So remaining 4 are moods. One of them is Agnya or Prarthana. There are other 3 also. Okay, so those 3 we will see later. I'll just have to give you only a brief about it. You will not learn them now. One you will learn in Parchaya, and others you will not learn it only when it comes in the lesson or somewhere. Then with reference to that, I'll tell you that this is this lakara. Otherwise, we will not go into the depth of it. So ikkada mottam ee కాలాలు లేకపోతే ఈ టెన్సెస్ అని తీసుకుంటే కనుక మొత్తం కాలానికి సంబంధించి 6 ఉన్నాయి. 6 ఏంటంటే 1 వర్తమాన కాలం, 2 భవిష్యత్ కాలం, 3 ఏమో భూతకాలం. మొత్తం 6 అయిపోయినాయి. మిగతా 4 10లోంచి 6 పోతే 4 కాబట్టి మిగతా 4 ఈ 3కి సంబంధించినవి. అంటే ఒకటి మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్న ఆజ్ఞా ప్రార్థన. మిగతా 3 కూడా మనం మిగతా 3ను ఒక దాంట్లో ఇంకొకటి ఉంటుంది. సో మిగతా 4 అని చెప్పచ్చు. సో ఆ 4 కూడా మనం తర్వాత వాటి గురించి తెలుసుకుంటాం నెమ్మదిగా. సో ఇది బ్రీఫ్గా లకారాల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. సో వీటిని లకారాలు ఎందుకు అన్నారంటే, why this has been said as lakaras is, so if you see the textbook, you can see that lat, late, lun, lun, lit, lut, lrit, lun, lot, vidiling, ashirling. So these are all given the name. So if you see everywhere there is a la. So lat, late, lun, lun, lit, lut, lut, lun, lot, ling. Okay. So vidiling, ashirling, actually it is ling lakara. So it has been split again into 2, like vidiling and ashirling. So this lit, la, everywhere la is coming. So that's why this has been given just the name lakaras. So all the tenses and moods are known as lakaras. Lakaraha. Okay. Is this clear? If this is clear, I'll proceed further. Okay. Right. So okay. So one will come with the ta, other will come with the ina. That is ka, kha, ga, gha, na. Okay. So how do you remember is, if like with a, it is lat and lun. Okay. So this first one is Vartamana Kalam. And this first one is Bhutakalam. This is simple to remember. So when somebody is saying Lat Lakaram, then it is Vartamana Kalam. If somebody is saying Lan Lakaram, then it is Bhutakalam. Okay. The second one is E. After a, there is a E, right? So lit, and lin. So lit is again a Bhutakala. If you don't remember also, no problem. You may just write it for your revision purposes. Immediately మీకు అందరికి గుర్తుండాలని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు.
It's just only for explanation's sake I'm doing it. Okay. So lit is one bhutakalam. Lin is what we have seen as Vidhiling and Ashirling. Okay. So there are two in this again. Only just you know that it is Lin Lakaram. So this Lin Lakaram is used to say that it might happen or it should happen. So in these two cases, you will use the Lin Lakaram, which you will learn in Parichaya. Now you will not learn. Okay. And then the third one is when you take is U. Lut. And Lun. So lut is future tense. I'll just write F. And Lun. Lun is past tense, bhutakalam. After U, there is a Rukara. So Lut. So Lut is future tense. And then Run. So this Lakara is, it will tell you that it is actually a combination of Bhutakala and Bhavishyat Kala. Okay. That means if I have done this, if I would have done this, something would have happened. ఇది నేను చేస్తుంటే కనుక ఇంకేదో అయ్యేది. నేను చదువుంటే కనుక పాస్ అయ్యేదాన్ని. If I would have studied, I would have passed. If I would have gone to the market, I would have bought this. నేను మార్కెట్కి వెళ్ళుంటే ఇది కొనే ఉండేదాన్నేమో అని అలా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు లున్ లకారం అంటే భూతకాలము భవిష్యత్ కాలము కలిపి రెండు దీంట్లో వాడడం జరుగుతుంది. అట్లాగే తర్వాత ఏ ఏ అన్నది లేట్. సో ఈ లేట్ లకారం ఇక్కడ వరకే ఈ రెండుట్లోనూ ట అండ్ న వస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి ఓన్లీ టకారమే వస్తుంది, ఇది ఉండదు ఇక్కడ. ఓకే. సో లేట్ లకారం అనేది ఓన్లీ వేదాస్ లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ వేదాస్. And therein after A there is O. So O లో లోట్, ఇది కూడా ఇంకా తర్వాత ఉండదు, ఓన్లీ లోట్ ఉంటుంది. సో లోట్ అంటే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అండర్ ఆజ్ఞ ఆర్ ప్రార్థన, దట్ ఈస్ నోన్ ఎస్ లోట్ లకార. దట్ ఈస్ పఠతు, గచ్చతు, ఆగచ్చతు, ఆల్ దట్ కమ్స్ అండర్ లోట్ లకార. Okay. So how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So all the 10 are covered. So, right. So ఇంకొకసారి సో ఇది ఎలా తీసుకోవాలంటే ట్ అని ఒకటి చివర్లో వస్తుంది, ణ అని ఒకటి చివర్లో వస్తుంది. సో అ తీసుకుని లట్. లట్ అంటే వర్తమాన కాలము, లం అంటే భూతకాలం. మనం ఇప్పుడైతే అపఠత్, ఆలిఖత్ ఇవన్నీ చేసామో అది ఈ భూతకాలం. ఓకే. ఇది మనం వాడుతున్నది. సో మనం వాడుతున్నవి అండర్లైన్ చేస్తున్నాను. లట్లకారం వర్తమాన కాలము, లండ్లకారం భూతకాలము, అట్లాగే లుట్లకారం ఏదైతే ఉందో అది మనం వాడుతున్నటువంటి పఠిష్యతి, గమిష్యతి, ఆగమిష్యతి ఇవన్నీ కూడా లుట్ భవిష్యత్ కాలంలో. ఓతో వచ్చేది లోట్ అన్నది ఆజ్ఞా ప్రార్థన. ఇది కూడా మనం ఈ 4 నేర్చుకున్నాం. లట్, లన్, లుట్, లోట్ ఈ 4 నేర్చుకున్నాం. మిగతావి ప్రస్తుతం తెలుసుకుంటే చాలు. ఫినోట్. సో లట్ అంటే వర్తమాన కాలం, లన్ అంటే భూతకాలం, లిట్ అంటే కూడా భూతకాలం, అలాగే లిన్ అంటే ఇది ఆశీర్లింగ్, విధిలింగ్ అని. లుట్ అంటే ఫ్యూచర్ టెన్స్, లున్ అంటే భూతకాలము, లుట్ అంటే అగైన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఇది లున్ అనేది భవిష్యత్తు భూతం రెండు కలిపి వాడేటటువంటిది. ఇది తర్వాత ఏ అన్న దానితో లేట్ లకార. ఇది లేట్ లకార ఓన్లీ వేదాల్లోనే ఉంటుంది. మనకి మామూలుగా ఎక్కడ సంస్కృతం
టెక్స్ట్స్లో వాటిలో ఎక్కడ కనిపించదు అది. కాబట్టి దీని గురించి మనకేమీ తెలీదు ప్రస్తుతం. ఓ అంటే లోట్ అంటే ఆజ్ఞ కానీ ప్రార్థన కానీ ఏదైతే మనం నేర్చుకున్నామో ఆగచ్చతు గచ్చతు పఠతు అని అది లోట్ లకారం అంటారు. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ దిస్ మచ్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైతే ఐ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యూ కెన్ ఆస్క్ హియర్. ఓకే, సో నౌ సో నోట్ చేసుకున్నారా అందరూ? ఇది క్లియర్ చేయాలి నేను. ఓకే, రైట్. సో నౌ మేడం రికార్డింగ్ ఉంటుందని చేసుకోవట్లేదండి, నోట్ చేసుకోవట్లేదు. రికార్డింగ్ ఉంటుంది. అందుకే మీరు గుర్తు చేస్తారు కాబట్టి నేను చెక్ కూడా చేస్తాను ఒకసారి. ఎందుకంటే రాస్తుంటే వినడానికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు కదా, అందుకే నో రాసుకోవట్లేదు. ప్రాబ్లం, నేను ఒక్కసారి చెక్ చేస్తానండి. రికార్డింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను. యా రైట్, స్టార్ట్ చేశాను. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఈస్ సో నార్మలీ మనకి టైం అన్నది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే మనం తెల్లారిన తర్వాత అంటే సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత ఈ 6 ఎప్పుడో మనకి మొదలవుతుంది. అది మన ఇవాళ వర్తమాన కాలం అని అనుకుంటాం నార్మల్ మన డైలీ రొటీన్లో మనకి జరిగే వాటిల్లో. సో వాట్ వీ థింక్ ఇస్ వెన్ ద సన్ రైజెస్ around maybe 6 or 5:45 or somewhere around that time, we think morning has happened, right? So we think that time starts from 6 o'clock till night 10 o'clock for our general purposes, right? So we say that present tense is today, that is from 6 o'clock in the morning to night till we sleep. But actually according to the the things which have been divided into Vartaman Kalam, Bhuta Kalam and Bhavishyat Kalam, so they have divided on a different basis. Actually all the Jyotish Shastra and all also depend on this only. So the time from 12 previous night to today 12 o'clock is present tense. Okay, so this is Vartamana Kalam. సో చిన్న డిఫరెన్సే, మనం మామూలుగా వాడుకల సన్ రైజ్ నుంచి రాత్రి పడుకునేంత వరకు అనుకుంటాం, కానీ ఇది కిందటి రోజు రాత్రి నుంచి ఇవాళ రాత్రి 12 వరకు వర్తమాన కాలం. ఓకే, అలాగే ఇవాళ రాత్రి 12 నుంచి రేపు రాత్రి 12 వరకు ఇది భవిష్యత్ కాలం. ఫైన్, ఇది అర్థమైందా ఇక్కడి వరకు? But even beyond ఇవాళ నైట్ 12 నుంచి నెక్స్ట్ need not be 12 కదా, even beyond కూడా భవిష్యత్ కాలమే కదా. యా, భవిష్యత్ కాలం. ఐ వాస్ కమింగ్ టు దట్. నేను దానికే వస్తున్నాను నేను. 0 hours. 0 hours. 0, no, not like that. So ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే there is a reason why I have told this. Otherwise I could have said that after today 12 night it is all Bhavishyat Kalam. I could have told that. I didn't tell that because in Bhavishyat Kalam I told you there are 2 Bhavishyat Kals, right? 2 Bhavishyat Kalalu అని చెప్పాను. ఒకటి సామాన్య భవిష్యత్ కాలము అంటే అద్యతన భవిష్యత్ కాలం, సామాన్య భవిష్యత్ కాలము, or it can be known as అద్యతన భవిష్యత్ కాలః. క్షమ్యతాం, అద్యతన. అద్య means all of you know what is అద్య? అంటే ఈ రోజు జరిగినది, అది అద్యతన భవిష్యత్ కాలం. సో ఈ రోజు అంటే మరి డిఫైన్ చేయాలి కదా మనం. ఆ డెఫినేషనే ఇది. అంటే ఇవాళ రాత్రి 12 నుంచి రేపు రాత్రి 12 వరకు మనం ఏదైనా చెప్పాలి అంటే అది ఈ అద్యతన భవిష్యత్ కాలం వాడాలి మనం. ఓకే, సో ఈ అద్యతన భవిష్యత్ కాలం అంటే అది just 1 minute, let me just check it which one it is. So అద్యతన భవిష్యత్ కాలం is okay, that is what we are using now. That is lut lakara. Okay, what we are using, gamishyati, agamishyati, agachyati, gamishyati,
or lekhishyati, all these things are samanya adyatan, that is adyatanam, that means today's future tense. But when you have to use something after tomorrow night, okay, this is only for the purpose of theory. మనం థియరీ కోసం మాత్రమే ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మామూలుగా మనం మాట్లాడే సంస్కృతం ఏదైతే జనరల్గా జనాలు మాట్లాడుతున్నారో అది అందరూ కూడా ఏ భవిష్యత్ కాలమైనా ఇదే వాడుతున్నాం మనం. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద అదర్ భవిష్యత్ కాల విచ్ ఇస్ ద అనద్యతన భవిష్యత్ కాల, దట్ ఈస్ విచ్ ఇస్ ఆఫ్టర్ టుమారో 12 o'clock నైట్. ఓకే, సో రేపు రాత్రి 12 తర్వాత వచ్చేటటువంటి భవిష్యత్ కాలం ఏదైతే ఉందో ఆ లకారము వీఆర్ నాట్ యూజింగ్. It is not so popular nowadays. It used to be there in all the other literature or something or all those things, but now we are not using it. We are only using this lakar. Okay, all of you clear? Only for the purpose of theory I am just telling you. Okay, theory kosam maatrame meeku ardham avvadaniki idi cheptunnanu. Lekapothe bhavishyat kalam ante మనం చదువుకున్న భవిష్యత్ కాలం మాత్రమే మనం వాడతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్. ద అదర్ వన్ ఈస్ ఆఫ్టర్ టుమారో 12 o'clock నైట్, దట్ ఈస్ అనద్యతన భవిష్యత్ కాల. సో నౌ 3 are over, రైట్? అర్థమైందండి ఇక్కడ వరకు? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. సో నౌ we will go to the bhutakala. So bhutakala, in bhutakala again what I told you, like whatever is before 12 o'clock yesterday night to one day before that. Okay, so this classification is also important. Okay, one is known as adyatana bhutakalaha. Adyatana bhutakalaha. Another is known as anadyatana bhutakalaha. So first understand the names, okay? Anadyatana bhutakala and one is paroksha bhutaha. So adyatana bhutakalaha means, actually one more point I want to add here. Vartamana kalam means it's one thing is time, another thing is any work started and not completed is vartamana kalam. ఏ పనైనా మొదలుపెట్టి అది అవ్వకపోతే కనుక అది వర్తమాన కాలం. ఓకే, ఇప్పుడు పఠతి అంటే చదువుతూ ఉన్నాడు, అంటే పని మొదలు పెట్టాడు ఆల్రెడీ కానీ ఇంకా చదువు పూర్తి అవ్వలేదు, చదువుతూ ఉన్నాడు. లిఖతి అంటే రాయడం మొదలు పెట్టాడు ఇంకా అవుతూ ఉంది, అది లిఖతి. సో అది వర్తమాన కాలం, అంటే జరుగుతూ ఉన్నది, ఇంకా పని మొదలు పెట్టేశాడు కానీ జరుగుతోంది. సో అది భూతకాలంలోకి రాదు. సో అద్యతన భూతకాలం అంటే ఏంటంటే ఇవాళ మొదలుపెట్టి ఇవాళ్ళే అయిపోయింది. మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నప్పుడు కనుక ఆ పని చేసేసి ఉంటే కనుక అది అద్యతన భూతకాలం. అనద్యతన భూతకాలం అంటే ఇవాళ్ళ కానటువంటి భూతకాలం, అంటే నిన్న అవ్వచ్చు, అంతకు ముందర అవ్వచ్చు, ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు, నిన్నటికంటే ముందర ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు, అది అనద్యతన భూతకాలం. ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ బిఫోర్ yesterday is anadyatana bhutakala. Paroksha bhutakala means actually it is related to something which has happened but we have not seen it. Okay, paroksha bhutakalam ante అయిపోయింది, అది ఎప్పుడైందో కూడా తెలియదు. నిన్నవచ్చు, మొన్నవచ్చు, 100 ఏళ్ల క్రితం అవ్వచ్చు, 1000 ఏళ్ల క్రితం అవ్వచ్చు, 5000 ఏళ్ల క్రితం అవ్వచ్చు, ఎప్పుడైనా అవ్వచ్చు. మనం చూడలేదు దాన్ని, మనం కంటితో చూడండి ఏదైనా సరే అది పరోక్ష భూతకాలంలోకి వస్తుంది. ఓకే, సో చాలా వరకు ఇప్పుడు మనం రామాయణ శ్లోకాలు అవి ఇవి తీస్తే దాంట్లో పరోక్ష భూతకాలంలో చాలా వర్డ్స్ ఉంటాయి దాంట్లో. ఓకే, అవి నెక్స్ట్ లెవెల్లో పరిచయాలు వచ్చినప్పుడు ఇది పరోక్ష భూతకాలం అని మీకు ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. ఓకే, సో ఇది అద్యతన భూతకాల, అనద్యతన భూతకాల, పరోక్ష భూతకాల, 3 ఉన్నాయి. సో పరోక్ష భూతకాల ఇది లిట్ లకారం. ఎప్పుడో జరిగింది, మనం చూడలేదు. అది ఎప్పుడో జరగండొచ్చు, మొన్న జరుగుండొచ్చు, అయినా మనం చూడండి కూడా పరోక్షం అంటే ఏంటి? మనం లేకుండా ఉన్నప్పుడు జరిగింది అని. పరోక్షం అంటే అదే కదా అర్థం.
తెలుగులో కూడా ఉంది వర్డ్. ప్రత్యక్షంగా మనం on లేకపోవడం which we don't have any information. అంటే ప్రత్యక్షంగా మనం లేకుండా We are not the what do you say? We are not We are the not eyewitness for that. In our absence. In our absence, we are not the eyewitness. We have not seen it. మనం చూడలేదు అది. అది నిన్న జరుగుండొచ్చు, మొన్న జరుగుండొచ్చు, అంతకు ముందర జరుగుండొచ్చు, చెప్పాను కదా, ఎప్పుడైనా జరుగుండొచ్చు. అది పరోక్ష భూతకాలం, అది లిట్ లకారం. ఓకే, అది ఎగ్జాంపుల్ మేడం. కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అభవత్. అది అప్పుడు అభవత్ అని చెప్పచ్చు, అయిపోయింది అని చెప్పచ్చు. కానీ ఏదైనా అందులో ఒక అది పరోక్ష భూతకాలానికి వస్తుందా మేడం? అభవత్ పరోక్ష భూతకాలానికి రాదు, అభవత్ రాదు. అభవత్ అన్నది అది అయిపోయింది అని చెప్తున్నా. అది యాక్చువల్ గా దేనిలోకి వస్తుందంటే మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నది ఏదైతే ఉందో అది దాంట్లోకి వస్తుంది. అది లండ్ లకారంలోకి వస్తుంది, అది అనద్యతన భూతకాలం. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ అండి. ఎట్లా అంటే మనము జనరల్ గా ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి భూతకాలం ఇది. ఓకే, సో మిగతావి మనకి వర్డ్స్ అక్కడక్కడ కొన్ని శ్లోకాలు అవి చదువుతున్నప్పుడు తగులుతాయి, కానీ మనం వీటి గురించి వివరంగా చదవము. We will not study about these words. Okay, we will know what are the words. Like some words are there, like dadarsha. Dadarsha means seen, like that. Okay, or something like that. Mumocha. Mumocha means to leave. Okay, so these kind of words are known as they come under paroksha bhutakala. Madam, jagama. జగామా, సమ్యక్, ఉత్తమం. జగామా మీకు దీంట్లో ఆదిత్య హృదయంలో వస్తుంది, సుందరకాండలో వస్తుందండి. సుందరకాండలో చదివినది. జగామా. ఈ వర్డ్స్ అన్ని కూడా పరోక్ష భూతకాలం. ఓకే, సో ఎక్కడైతే అంటే జస్ట్ ఓన్లీ ఇట్స్ అన్ ఇండికేషన్, డోంట్ గో బై దట్. సో ఎక్కడైతే డబుల్ వర్డ్స్ వస్తాయో క్రియాపదంలో అది లిట్ లకారంలో మోస్ట్లీ అలాగే ఉంటుంది. సో ఇది దీంట్లో వస్తుంది. సో అనద్యతన భూతకాలంలో మనం లండ్ లో వాడుతున్నాం. ఇది మనం ఇప్పుడు వాడుతున్నటువంటి అపఠత్, అలిఖత్, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లోకి వస్తాయి. అద్యతన భూతకాలం మనం ఇది వచ్చి లుండ్. ఓకే, సో ఇది పెద్ద ఎక్కువ వాడం మనం, అసలు ఎక్కువ వర్డ్స్ కూడా మనకి కనిపించవు ఎక్కడ కూడా. సో జస్ట్ ఓన్లీ నో ఇట్, ఇది తెలుసుకోండి అంతే చాలు. ఓకే రైట్. సో ఇప్పటికే 6 అయిపోయినాయి. క్లియర్? ఒక డౌట్ అండి, పతితవాన్ మహోదయ మీరే చెప్పండి, పతితవాన్ ఏంటి? అది కూడా దీని లంగ్ లో వస్తుంది మేడం. పతితవాన్ భూతకాలం. భూతకాలం కరెక్టే, బట్ ఏంటి అది మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్? అద్యతన భూతకాలం. ఇంకెవరైనా దాని గురించి చెప్తూ కూడా మీకు చెప్పాను నేను. క్షమితం లేదు, మీరు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. మీరు మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చారు. వెరీ గుడ్, ఐ కెన్ క్లారిఫై దట్ వాట్ ఇట్ ఈస్. బాగా చదివాను కానీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ది క్లాసిఫికేషన్, బట్ ఐ హావ్ రెడ్ ఎనఫ్. ఓకే, మీరు తవతు ప్రత్యయాన్ని చదివారా? తవతు చదివాను. అది తవతు ప్రత్యయ. సో నేను మీకు అప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రత్యయాలు ధాతువులకి చేర్చినప్పుడు ఐదర్ అవి నౌన్ ఫార్మ్స్ అవుతాయి, లేకపోతే అవి అడ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి, లేకపోతే అవ్యయాలు అవుతాయి అని చెప్పాను. సో వాటికి ఏవైతే నౌన్ ఫార్మ్స్ కానీ అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయో అవి సంజ్ఞాపదాలు అయిపోయి వాటికి అన్ని విభక్తులు ఉంటాయి. అది లకారాల్లోకి రాదు. మీకు లకారాల్లో ఏముంటాయి చెప్పండి? లకారాల్లో పరస్మైపది, ఆత్మనేపది ఉంటాయి, ఉభయపది 3 ఉంటాయి. అసలు మీకు తవతు ప్రత్యయతో వచ్చే వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే గతవాన్, ఆగతవాన్, పఠితవాన్, లిఖితవాన్, లిఖితవతి, ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ డినోట్ చేస్తాయి, కానీ అవి లకారాల్లోకి రావు. దే డోంట్ ఫాల్ అండర్ ఎనీ ఆఫ్ ద లకారాస్. ఓకే, క్లియర్? దీంట్లోకి రావు. అందుకనే మీకు లకారాలకి దానికి ముఖ్యమైన తేడా ఏంటంటే పాస్ట్ టెన్స్ మనం వాడేదానికి. ఇప్పుడు మీరు పఠతి లేకపోతే పఠతః, పఠంతి అని తీసుకుంటే వీటికి ఏమొస్తుంది? ప్రథమ పురుష, మధ్యమ పురుష, ఉత్తమ పురుష. అంటే ఓన్లీ మీకు సహ అన్నప్పుడు వేరు, లేకపోతే త్వం అన్నప్పుడు వేరు, అహం అన్నప్పుడు వేరు వస్తుంది.
కానీ మీరు అదే తవతు ప్రత్యయ తీసుకుంటే లింగ భేదం ఉంది అక్కడ మీకు. లకారాలకి లింగ భేదం లేదు. మీరు బాలక అయినా పఠతి, బాలిక అయినా పఠతి, మిత్రం నపుంసకలింగమైన పఠతి. సో లకారాలకి లింగ భేదం లేదు. There is no లింగ భేదం for lakaras. For the pratyayas, there is a differentiation in the gender. There you have pullingam, strilingam, napunsakalingam, ekavachanam, dvivachanam. Okay, here also there is ekavachanam, dvivachanam and bahuvachanam. But basically there is no linga bhedam. There is no linga bhedam for lakaras, and there is linga bhedam for the tavatu pratyanta. Okay, so that's why you have likhitavan and strilingam likhitavati, likhitavat. Okay, yes, like that. So that is the difference. And make a use. ధన్యవాదాలు. మీకు యూసేజ్ లో తేడా తెలియకపోవచ్చు. యూ మే నాట్ నో ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద యూసేజ్. యూ ఫీల్ ఇట్ ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్. అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ పాస్ట్ టెన్స్, డినోటింగ్ పాస్ట్ టెన్స్, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ మోర్ యూజెస్ టు తవతు ప్రత్యయ. ఓకే, దట్ మేబీ యూ కెన్ లెర్న్ ఇట్ లేటర్ అట్ ఎ లేటర్ స్టేజ్. ఇక్కడ కొంతమంది ఇప్పుడు అహం పఠితవాన్ అంటారు, మన అపఠత్ అంటారు. అందుకని ఆ రెండింటికి ఒకటే అని క్రియేట్ చేశారు. మీనింగ్ సేమే, మీనింగ్ సేమే. అహం పఠితవాన్ అని మీరు అనొచ్చు, నేను అనాలంటే అహం పఠితవతి అనొచ్చు, అనాలి. కానీ అహం అపఠం అంటే రెండు సేమే. అదే స్త్రీలింగం అయినా మీరు అలాగే, నేను అలాగే అనొచ్చు, పుల్లింగం అయినా మీరు అలాగే అనొచ్చు. దాన్ని సేమ్ అపఠం, అహం అపఠం అని. రైట్. సో ఇది ఈ మూడు భూతకాలంలో వచ్చేటటువంటిది. సో క్లియర్? Okay, I'm just erasing this. Next is lot lakaram. I already told you. Late lakaram will come in the Vedas. No need to tell you that. And then there is one lin lakaram. So in lin lakaram there are two parts. One is vidhiling and then other is ashirling. Vidhiling and ashirling. So vidhiling, as I told you, it's just the it is not here actually. Here ashirling. So vidhiling is may or might or should. ఇది జరిగితే జరగచ్చు, జరగకపోతే జరగకపోవచ్చు. ఇట్ మైట్ రెయిన్ టుడే అనాలి అంటే అప్పుడు విధిలింగ లకారం వాడాలి. ఆర్ ఐ మే గో టు ఎ మూవీ, ఐ మే రీడ్, ఆర్ హీ మైట్ కమ్ హోమ్ టుడే, అతను రావచ్చు రాకపోవచ్చు. ఆర్ హీ షుడ్ అన్నప్పుడు కూడా విధిలింగ లకారం వాడచ్చు. అతను రావాలి అన్నప్పుడు కూడా ఇది వాడచ్చు. ఆశీర్లింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ హోప్. అంటే నేను ఎలా హోప్ అంటే అది ఇవాళ జరుగుతుంది అని మీకు అనిపించకపోవచ్చు, కానీ జరిగే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. నేను ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇవాళకి ఇవాళ అది జరగదు మీరు అనుకున్నంత మాత్రాన, ఏమో కానీ రేపు జరగచ్చు. సో ఇది దానికోసం అని వాడతారు. ఇది కూడా మనకి ఎక్కువ వాడుకలో లేదు. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యూస్. నోబడీ యూజెస్ దిస్ మచ్. దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ very often. It is used. Vidhilinga lakaram is very common. Okay, but this ashirling we don't use much. Okay, intavaraku information is enough, I think, for all of you. Right? Ardhamaindandi? So we have covered all. One is there which is lun lakaram. It will come in the lesson, then I will explain. Okay, this is remaining. I will tell you about that. భవిష్యత్తులో రెండే చెప్పారు కదండి, మూడు లేవు భవిష్యత్తులో. భూతకాలంలో మూడు ఉన్నాయండి, కానీ భవిష్యత్తులో బుక్ లో రెండే ఉన్నాయి. నేను మహోదయ రెండే చెప్పానండి. వర్తమాన కాలంలో ఒకటి, భవిష్యత్ కాలంలో రెండు, భూతకాలంలో మూడు. ఓకే, అవి మొత్తం 6 కదా. వన్ డౌట్ అండి, చెప్పండి. మీరు ఇప్పుడు విధిలింగ్ లో మీరు అది ప్రాబబిలిటీ ఉన్నప్పుడు విధిలింగ్ వస్తుందని చెప్పారు, మే అని. అంటే విధిలింగ్ అంటే ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీని డినోట్ చేయదండి ఇది? అంటే ఎట్లా అంటే సపోజ్ యాజ్ ఎ ఫాదర్ ఐ మస్ట్ గైడ్ మై పీపుల్, మై సన్. సేమ్ దానికి కూడా వస్తుందండి.
దానికి కూడా ఇట్ ఈస్ మై విధి, అంటే డ్యూటీ బౌండ్, మై రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, అలా కూడా రావచ్చండి. అదే అదే అది బ్రాడ్ దానికి డెఫినేషన్ ఉంది. సో ముఖ్యంగా ఇవే, అంటే ముఖ్యంగా సర్టనిటీ లేకపోవడం వల్ల దాని వల్ల కానీ, లేకపోతే తప్పకుండా చెయ్యాలి అన్నదానికి కూడా చెప్పచ్చు. అది యూ షుడ్ డూ ఇట్ అన్న కూడా అన్నప్పుడు కూడా విధిలింగ లకారం వాడచ్చు. ఇవి మొత్తంగా 10. సో ఇది ఇప్పుడు లెసన్ లో వస్తుంది, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? శాస్త్రి గారు క్లియర్ అండి? అవగతం. సమ్యక్ మహోదయ. నెక్స్ట్. So next is on the second page, there is a table given which is Pradhama Purusha, third person, tip, tas, ji, sip, tas, all these things. Okay, so all these things are given. So evaru kuda dini chusi bhayapadadandi, idi meer నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. There is no need to learn this. This is only just for information. Okay, so ivi entivi ante idi first ప్రథమ పురుషులో థర్డ్ పర్సన్. అంటే ప్రథమ పురుషులో మనం ఏదైతే పఠతి, అలాగే పఠతః, ఆర్ పఠంతి. ఓకే, ఇది తీసుకున్నాం కదా. సో ఇది పట్ అన్నది ఒక ధాతు. All of you, we know that it is pat is the dhatu. Okay, so when you add ti, okay, ti, taha, anti, these are the pratyayas. Okay, these are known as tin pratyayas. Tin. That's why these are known as tidantas. Okay, so ivi దీనికి ఒక ప్రక్రియ ఉంటుంది, that is coming in the next part. I will explain you that. As of now, understand whatever is given here. Tip. So tip loంచి ti is the pratyaya here. In tas, taha is the pratyaya. In anti, the pratyaya is ji. Okay, so there is a process which undergoes everything and then you arrive at this. So ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యయాలు అంటారు. తి అని కానీ, తహ అని కానీ, అంతి అని కానీ. సో ఇది వర్తమాన కాలంలో ప్రథమ పురుష ఏకవచనం నుంచి తీసుకుంటే ఇది చివర్లోకి వచ్చేటప్పటికి అదేంటి ఆత్మనేపది భూతకాలంలో మహిం అని వస్తుంది చివర్లో. ఓకే, మహి అని చివర్లో వస్తుంది. సో పఠతిలోంచి తి, అలాగే ఈ మహి నుంచి అనేది ఒకటి తీసుకుంటే కనుక తలపేసాను సార్ కొంచెం. సో ఇది తి ప్రత్యయాస్ అని, దీన్ని ప్రత్యాహారాలు అంటే ఇది అబ్రివేషన్స్. దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ అబ్రివేషన్స్. ఓకే, ఓకే, రైట్. బయటకు వెళ్తున్నావు నువ్వు? ఓకే, రైట్. ప్రత్యయ. సో ఒకసారి మళ్ళీను. సో పఠతిలోంచి తి, అలాగే ఆ చివర్లో లాస్ట్ లో ఉత్తమ పురుష ఏకవచనంలో మహిం అని ఉంది బుక్ లో, అక్కడి నుంచి ఈ లాస్ట్ తీసుకుంటే కనుక ఇది. సో తి ఇక్కడి నుంచి తీసుకుంటే తిన్ అన్నది ఇది ఒక ఈ ప్రత్యయాలు అన్నిటికీ పేరు. అంటే అన్ని లకారాల్లో 10 లకారాల్లో వచ్చేటటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా దీనిలోకే వస్తుంది, తిన్లోకి వస్తుంది. ఇది ఒక అబ్రివేషన్. ఇంగ్లీష్ లో మనకి ఎలా అయితే అబ్రివేషన్స్ ఉన్నాయో అలాగే సంస్కృతంలో కూడా చాలా అబ్రివేషన్స్ మీరు ముందర చూస్తారు. సో ఇది తిన్ అన్నటువంటి అబ్రివేషన్. ఇవి వీటిని ప్రత్యయాస్ అంటారు. సో ఇవి చేరిస్తే కనుక ధాతువులకి మీకు అన్ని లకారాల్లో వేరేవి ఫార్మ్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ వీడు ఇచ్చినట్టు తిప్ అన్నది తీసుకుంటే కనుక అది లం లకారంలో అభవత్ అయింది. అదే తిప్ లోట్లో తీసుకుంటే భవతు అయింది. అదే లట్ అంటే వర్తమానంలో తీసుకుంటే వర్ధతే అయింది. అదే తీసుకుంటే లోట్ లకారంలో ఆత్మనేపదిలో వర్ధతాం అయింది. ఓకే, సో అలా అది
మారుతూ ఉంటుంది అనమాట. మారి వేరే వేరే రూపాలు దానికి వస్తాయి. ఇట్ విల్ కీప్ చేంజింగ్ అకార్డింగ్ టు ఎ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ యూ గెట్ ఆల్ దీస్ వర్డ్స్. సో దిస్ ఈస్ ద తినంతాస్. ఓకే, నౌ if you have understood this, then I will go to the lun. Lunlo, so he is saying that that is after the scheme of tenses lo unnadi suvrishtihi yadi abhavishyat tarihi subhiksham abhavishyat. So that means if there were rains, then there would have been plenty of crops. వర్షాలు సరిగ్గా వచ్చుంటే కనుక అప్పుడు మీకు పంటలు సరిగ్గా ఉండేవి. సో అభవిష్యత్. ఓకే, అభవిష్యత్. సో అను త్ అన్నది చివరివి రెండు, అంటే మొదటి అక్షరము చివరి అక్షరము తీసుకుంటే కనుక అవి భూతకాలానికి సంబంధించినవి. లైక్ అపఠత్. So apathatlo, a is one upasarg, what do you say, you add it in the front, and then t is the pratyaya. So a annadi mundar cherustam bhavishyat kalam pratidanikino, t annadi daniki pratyaya. So a t annadi dintlo vachindi chudandi, a bhavishyat anna dantlo a undi t undi. So ee rendu paatlu bhutakalaniki sambandhinchinevi. అలాగే ఆ భవిష్యత్ అన్న దాంట్లో భవిష్య అన్నది భవిష్యత్ కాలానికి సంబంధించింది. ఇట్ ఈస్ డినోటింగ్ ద భవిష్యత్ కాలం. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ దిస్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్, సంథింగ్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. ఇది జరిగి ఉంటే ఇంకోటి జరిగేది, లేకపోతే ఇలా చేస్తుంటే అలా అయ్యేది అని చెప్పాలన్నప్పుడు భూతకాలము భవిష్యత్ కాలము రెండు కలిపి వాడడం జరుగుతుంది. అలాగే నెక్స్ట్ సెంటెన్స్, यदि एषः सम्यक् अपठिष्यत् तर्हि परीक्षायाम् उत्तीर्णः अभविष्यत्. So अपठिष्यत्, अपठिष्यत् లో అను తను భూతకాలానికి సంబంధించినవి. పఠిష్య అన్నది భవిష్యత్ కాలానికి, పఠిష్యతి అని మీకు తెలుసు కదా, సో అది భవిష్యత్ కాలానికి సంబంధించింది. సో ఈ వాక్యాలన్నీ కూడా మీకు లృణ్ల కాలంలోనే ఉంటాయి. యది రామః వనం న ఆగమిష్యత్ తర్హి రాక్షస సంహారః న అభవిష్యత్. సో రాకపోయి ఉంటే రాముడు గనక రాక్షసుల సంహారం అయి ఉండేది కాదు. ఇఫ్ రామ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గోన్ టు ద ఫారెస్ట్, దేర్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ నో కిల్లింగ్ ఆఫ్ ద డెమన్స్. ఓకే, యది నిద్ర ఆగమిష్యత్ తర్హి శిరోవేదన అభివిష్యత్. సో నిద్ర వస్తే కనుక శిరోవేదన వెళ్ళిపోతుంది. శిరోవేదన అపగత అభవిష్యత్ అంటే వెళ్ళిపోతుంది. if I would have slept properly, or if I would have slept, then headache would have gone. Yadi bhavan asoochayishyat tarhi aham akarishyama. If you would have given the instructions, I would have done. నువ్వు చెప్పుంటే కనుక నేను చేసుండేవాణ్ణి అని చెప్తున్నారు. యది అహం తథా ఆకరిష్యం తర్హి గురుః మాం అనిందిష్యత్. ఓకే, if I would have done like that, then my guru would have reprimanded me. అంటే అట్లా గనక నేను చేసుండకపోయింటే గనక, అది చేసుంటే గనక గురువు నన్ను నిందించేవాడు అని. సో అట్లా you will get భవిష్యత్ కాలం అండ్ భూతకాలం. సో is it clear? అవగతం? మహోదయ్. భూతకాలం అవగతం. అపఠత్ అనేది మీరు భూతకాలం ఇక్కడ రాశారు, మీరు ఆ త వచ్చింది కాబట్టి అది భూతకాలం అన్నారు. అట్లనే భవిష్యత్ కాలంకి అంటే there is no, there is no, ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఏమైనా ఐడెంటిఫికేషన్ ఏమైనా ఉందండి? మీకు ఉంది కదండి, ఇప్పుడు అభవిష్యత్ అని ఉంది కదా వర్డ్ ఇక్కడ వాక్యంలో. సో అభవిష్యత్ లో అను తాను భూతకాలానికి సంబంధించినవి, భవిష్య అన్నది భవిష్యత్ కాలం కదా. అవును, యా, అన్ని అలాగే ఉన్నాయి చూడండి. అపఠిష్యత్ పఠిష్య భవిష్యత్ కాలం, అగమిష్యత్ గమిష్య అది భవిష్యత్ కాలం. అలా ఆగమిష్యత్ అందులో అను తను భూతకాలం, అగమిష్యత్ అగమిష్య అన్నది భవిష్యత్ కాలం.
ఓహో! ఓకే. ఓకే. ఆగమిష్య అనేది భవిష్యత్ కాలం అట్లా. ఆగమిష్య అనేది భవిష్యత్ కాలం. భవిష్యత్తులో ఓకే. రైట్. అందులోంచి ఒక యాక్చువల్లీ అదే ప్లస్ అది ప్లస్ అది సవర్ణ దీర్ఘ సంధి. సో ఒక ఏమో భూతకాలానికి సంబంధించింది, ఒక ఏమో మీకు భవిష్యత్ కాలానికి సంబంధించి. సో అంత డీటెయిల్డ్ మీకు అవసరం లేదండి అక్కడ. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో నౌ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ క్లియర్, రైట్. ఓకే. సో ఓకే. సో నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్, సో ఇక్కడ వరకు తర్వాత నెక్స్ట్ పార్ట్ కూడా మీకు ఎగ్జామ్ లో ఏమీ రాదండి. యూ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ఎగ్జామ్. ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో దట్ if you are interested to learn more, you can just search the internet. Okay, if you can understand, if you want to do it. So this is just for information. So next is, ఇది ఎందుకు ఉంచానంటే దీంతో కొంచెం పని ఉండి ఉంచాను. ఓకే, నెక్స్ట్ పార్ట్ ఈస్, సో ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఇంతవరకు అయితే కాలాల గురించి. there is one more classification. Okay, so what is that classification? So we know that there are 2000 dhatus, right? So all these dhatus have been divided again into 10 ganas. Okay, so 2000 ధాతువులు ఉన్నాయి. ఒక క్లాసిఫికేషన్ ఏమో మనం పరస్మైపది, ఆత్మనేపది, ఉభయపది అని నేర్చుకున్నాం. ఇంకొక క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే గణాల కిందకి వాటిని విభజించారు. సో గణాలు అంటే ఏంటంటే వాటికి ఒక్కొక్క గణానికి ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఉంటుంది. సో అవి 10 గణాలు ఇక్కడ ఇచ్చారు. మీకు ఇస్తే కనుక భవాదిహి, ఆదాదిహి, జుహోత్యాదిహి, దివాదిహి, స్వాదిహి, తుదాదిహి, రుదాదిహి, తనాదిహి, క్రయాదిహి, చురాదిహి అని ఇట్లా 10 గణాలు ఇచ్చారు. సో ఈ 10 గణాల్లోకి కూడా ఆ 2000 ధాతుల్ని విభజించబడింది. ఎందుకు విభజించారు అంటే, ఇఫ్ యు సీ సమ్ ఆఫ్ ద క్రియాపదాస్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. లైక్ పఠతి, లిఖతి, గచ్చతి, ఆగచ్చతి, all these they look similar, but some of them are there, like karoti, krinati, okay, and rudati, all these. So they are little different. So why that difference is there? Okay, so again it depends upon their ganas. So each gana has a certain letter which is known as vikarana pratyaya. That is known as vikarana pratyaya. So only one I will explain, the first gana. Others are not required because there is a huge process for all the other ganas. Okay, so only first one I will explain you, bhavadi ganaha. So for this the vikarana pratyaya is a. So when do you use a vikarana pratyaya? First, if you take pathati kriya padam, pat is the dhatu. Okay, so this is dhatu. Dhatu plus vikarana pratyaya o. So this is vikarana pratyaya. And then the tidantas which we have seen, and the first one is ti, right? And this is known as, actually it is given akhyata pratyaya. You just have to remember it is just a pratyaya, lakara pratyaya. You can just remember it like that. Okay, so this is the akhyata pratyaya. So pat plus a is patha, and then ti, pathati. So that's how this is derived. So this vikarana pratyaya is very important. So some of them have different vikarana pratyayas. So one has a, the other has ya, other has ya, but the process is different. Like that, they have different vikarana pratyayas. Okay, so that's how each and every kriya padam is derived. So maths lo laga ikkada kuda
క్రియాపదాల యొక్క డెరివేషన్ ఉంటుంది. అన్ని పదాలకి డెరివేషన్ ఉంటుంది. దాని మూల రూపం ఏంటి, అది ఎలా ఆ రూపానికి వచ్చింది అన్నటువంటి వాటికే అన్నిటికీ కూడా అష్టాధ్యాయి సూత్రాలు అన్నవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద గణాస్, 10 గణాస్, 10 గణాలు. ఆ 10 గణాల్లోంచి మొదటిది భవాది గణ. సో ఎక్కువగా మీకు అన్ని కూడా చాలా వరకు పదాలు ఒక 3/4 ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ గణ ఇట్స్. మరి చాలా 10 నాకు తెలిసిన వరకు నేను ఒక పుస్తకంలో 1944 ధాతువులు చదివానండి. అందులో 10 మాత్రం భాగణం ఫస్ట్ గణంలో ఉన్నాయండి. ఏంటండి? 1010 out of 1944. Yeah, that's what I'm saying. More than I think 50% are there in the first gana only. So last gana, if you see, there are words like chorayati, tadayati. These all come in the last gana, churadi gana. And there is one more speciality to these ganas. So whatever is given as the first verb root, modati dhatu rupam ani icchinjota bhu, ad, hu, diva itla unnai kada. So ఇవేంటంటే భవాది గణంలో భూ అన్నది మొదటి ధాతువు. మొదటిగా చెప్పబడినటువంటి ధాతువు ఆ గణంలో భూ అన్నది. ఆ భూ ధాతువు మీదే ఆ గణానికి పేరు కూడా వచ్చింది, భవాది అనేది. ఓకే, అండ్ దెన్ అద్ ధాతు, అద్ అంటే టు ఈట్. సో అద్ ధాతువు తోటి ఆ రెండో గణానికి అదాదిహి, అద్ ప్లస్ ఆదిహి, అదాదిహి అంటే అద్ అనేటటువంటి అది ప్లస్ మొదలైనవి అని అర్థం. ఓకే, సో అలా ఒక్కొక్క గణానికి కూడా దానిలో మొదటి ధాతు ఏదైతే ఉందో దాంతో దాని పేరు వచ్చింది. అలాగే చురాది అని చూస్తే కనుక చుర్ ధాతు, టు స్టీల్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ చోరయతి, రైట్? చోరయతి ఈస్ ద వర్తమాన కాలం క్రియాపదం. So this is chur dhatu, okay, and it comes in the 10th gana, right? So yeah, so if it is clear, then I'll proceed further, right? మేడం వికరణం అంటే ఏంటి చెప్తుందా? వికరణ ప్రత్యయ అంటే వికరణం ప్రత్యయ అంటే ఏవైతే ఒక్కొక్క గణానికి ఒక్కొక్క స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుందో దాన్ని వికరణ ప్రత్యయ అంటారండి, అంతే. అ అన్నది మొదటి గణానికి, లాస్ట్ గణానికి నేను కూడా 10th గణానికి అయ, ఓకే. అట్లా అన్నిటికీ కూడా కొన్నిటికి, ఇప్పుడు సెకండ్ గణానికి ఏమీ లేదు వికరణ ప్రత్యయ, నథింగ్. ఓకే, సో అట్లా ఏంటంటే ప్రతి దానికి కొన్నిటికి అన్నిటికీ వికరణ ప్రత్యయాలు ఉంటాయి. ఓకే, అంతే తెలుసుకుంటే చాలు మీకు, రైట్? So is it clear? Avagatam? All are there or not there? Everybody is there in the class? అవగతము. Okay, right. So ఇక్కడ వరకు మీకు ఏది కూడా మ్యూట్లో ఉన్నాం మేడం. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ వరకు మీకు ఏది కూడా ఎగ్జామ్ లో రాదు. ఇక్కడ వరకు చెప్పింది ఓన్లీ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇట్ హెస్ నెవర్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేది మాత్రం మీకు ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది, అది సప్తమి విభక్తి. సో సప్తమి విభక్తి ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ ఆర్ ఆన్, మీద కానీ లోపల కానీ అని చెప్పాలన్నప్పుడు అప్పుడు మనం దాన్ని సప్తమి విభక్తిలో చెప్తాం. అంటే ఈ పుస్తకం టేబుల్ మీద ఉంది అని చెప్పాలంటే ఏతత్ పుస్తకం అదేంటి, ఓకే, కుర్చీలో ఉందంటే ఆసందే అస్తి అని చెప్పచ్చు. ఓకే, అలాగే ఉత్పీఠికాయాం అంటే టేబుల్ మీద, ఉత్పీఠికాయాం అంటే టేబుల్ మీద ఉన్నది అని చెప్పచ్చు. లేకపోతే గ్లాస్ లో చెంచా ఉంది అని చెప్పాలి, అప్పుడు చషకే చమసహ అస్తి. మీరు దీంతో బాగా కనెక్ట్ అవుతారు, 10 days శిబిరం ఫ్రెష్ గా ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో చషకే చమసహ అస్తి, మార్గే పురుషః అస్తి, అలా. ఓకే, దీపే విద్యుత్ అస్తి. సో దీపః దీపే, ఎక్కడైతే లోపల అని చెప్పాలన్నా కూడా సప్తమి వాడాలి, పైన ఆన్ అని చెప్పాలన్నా కూడా
సప్తమి విభక్తి వారు. సో ఇది ఒక్కటే దీనికి కండిషన్. అండ్ ఇంకొక మనం చెప్పుకున్నాం కుత్ర. కుత్ర వసతి? భాగ్యనగరే వసతి. ఓకే. అండ్ కదా ఆగచ్చతి అన్నప్పుడు కూడా సోమవాసరే ఆగచ్చతి, అది కూడా సప్తమి విభక్తి. సో కుత్ర కదాకి కూడా సప్తమినే వస్తాయి ఇలా చెప్పాలన్నప్పుడు. ఓకే. సో ఈ మూడు కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ఆర్ ఆన్ ఆర్ కుత్ర వసతి అన్నప్పుడు కానీ, లేకపోతే కదా కార్యం కరోతి, లేకపోతే కదా గచ్చతి కదా ఆగచ్చతి అన్నప్పుడు కూడా సోమవాసరే, మంగళవాసరే, దశవాదనే, ఆగామి మాసే, లేకపోతే గత వర్షే, ఆగామి సప్తాహే, ఏది చెప్పాలన్నా కూడా సప్తమిలోనే చెప్పాలి. ఓకే, రైట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్. Yeah, that is locative case. This And is then- clear. Yeah, right. So now we'll see the sentences. Kamalani kasare santi. Lotuses are in the lake. Ante kamala పూలు చెరువులో కొలంలో ఉన్నాయి అని. పుష్పాని లతాయాం వికసంతి. సో పుల్లింగం నపుంసకలింగం సప్తమి విభక్తి is same, right? All of you remember after tritiya vibhakti pullingam napunsakalingam are same from from tritiya onwards. So saptami vibhakti for pullingam and napunsakalingam is same. Okay, so now for strilingam it will be different. That's why I was just telling. So lata latayam, kashi kashyam. If you remember those sentences, kashi kashyam, కాశ్యాం. Varanasi Varanasyam. Okay, if it is Ayodhya, Ayodhyayam. Okay, like that. And then Lata, Latayam. Okay, Parnani Bhumyam Patanti. Bhumihi Bhumyam. So Bhumi is Ikaranta Strilingam. Okay, Haraswa Ikaranta. It's like Mati Shabdam. All of you should remember that all the Ikarantas are not pullingas. Some of them are strilingam, and if they are strilingam, they will be like mati shabdam. So anni ikarantalu pullingalu kaadu, konni strilingalu guna unnai. Like ఇప్పుడు చెప్పినట్టు భూమి శబ్దం, లేకపోతే శక్తి శబ్దం, కీర్తి శబ్దం, ఇవన్నీ కూడాను ఇకారాంతమే కానీ స్త్రీలింగ పదాలు అన్ని. బుద్ధి సమ్యక్ మధ్య బుద్ధి శబ్దం కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు స్త్రీలింగంలోకి వస్తుంది. అందుకని ఇది రెండు విధాలుగా కూడా దీన్ని చేయొచ్చు. భూమౌ అని వాడచ్చు, భూమ్యాం అని కూడా వాడచ్చు. రెండు మతి శబ్దం తీసుకుంటే సప్తమిలో రెండు ఉంటాయి మీకు. ఓకే, సో భూమౌ అని తీసుకోవచ్చు, మతౌ అని ఉంటుంది, లేకపోతే మత్యాం అని ఉంటుంది. సో భూమౌ లేకపోతే భూమ్యాం అని రెండు సప్తమి. సో లీవ్స్ ఫాల్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అంటే ఆకులు నేల మీద పడ్డాయి అని. ఛాత్రాహ కక్ష్యాసు ఉపవిశంతి. కక్ష్యాసు. ఓకే, సు అని ఎందుకంటే ఇది సప్తమి బహువచనం. ఓకే, ఇఫ్ యు సీ ద టేబుల్, ఆల్ ద బహువచనాస్ విల్ హ్యావ్ షు ఆర్ సు. ఓకే, రామేషు, హరీషు, గురుషు, like that. And then రమాసు, కక్షాసు, కక్ష్యాసు. ఓకే, సప్తమి బహువచనం. అందరూ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ రూమ్స్ లో కూర్చుని ఉన్నారు. భక్తి శంభౌ భవతు. ఓకే, సో let the devotion be there in Shambhu. So here there is one more condition which I forgot to mention. When you have some positive feelings in somebody, like devotion, or you have shraddha, or you have love, anything, ఏదైనా శ్రద్ధ కానీ ప్రేమ కానీ లేకపోతే భక్తి కానీ ఇట్లాంటివి ఏవైనా పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ కనుక ఇంకోళ్ళ పట్ల ఉంటే కనుక అది సప్తమిలో వస్తుంది. సో ఇక్కడ భక్తి శంభౌ భవతు. సో యు హ్యావ్ యువర్ డివోషన్ టువర్డ్స్ ద శివ ఇన్ హిమ్. ఓకే, సో ఇన్ అని అర్థం యాక్చువల్గా అక్కడ. శంభౌ భవతు, శంభు శంభౌ సప్తమి ఏకవచనం. వాహనాని మార్గేషు సంచరంతి. సో మార్గః పుల్లింగం, మార్గేషు is saptami bahuvachanam. So the vehicles are moving on the road. Okay, on the roads actually. Margeshu on the roads. రోడ్ల మీద వాహనాలు సంచరిస్తున్నాయి అని. మయూరాహ గిరీషు నృత్యంతి. మయూరాహ, the peacocks are dancing in the or on the mountains or on the hills. అంటే నెమళ్ళు కొండల మీద నాట్యం
చేస్తున్నాయి అని. తరుణాహ నద్యాం తరంతి, నదీ నద్యాం, గౌరీ గౌర్యాం లాగా నది నద్యాం తరంతి. అలాగే సముద్రే మౌక్తికాని భవంతి, సముద్రః సముద్రే, సముద్రంలో, మౌక్తికాలు అంటే పర్ల్స్ అంటే ముత్యాలు. ముత్యాలు. ఓకే, సో ముత్యాలు సముద్రంలో ఉంటాయి అని. బాలికాః క్రీడాంగణే క్రీడంతి, క్రీడాంగణం నపుంసకలింగం, క్రీడాంగణే సప్తమి ఏకవచనం. గజాః అరణ్యే సంచరంతి, అరణ్యం అరణ్యే. ఓకే, అండ్ దెన్ నార్యః సభాయాం గాయంతి, సభా సభాయాం స్త్రీలింగం ఆకారాంతం, సభాయాం ఇస్ సప్తమి ఏకవచనం. కల్పతరవః అమరావత్యాం వర్తంతే. So the kalpataravaha, kalpataruhu is the kalpataru vriksha. So kalpataravaha, the kalpataru trees, they are present in the Amaravati. So Amaravati, Amaravatyam. Okay. Karyalayaha nagarishu bhavanti, offices are there in the cities. So nagaram is napunsakalingam and nagari is strilingam. So you can either say nagareshu or nagarishu also. Both are correct only. Okay. So అదే డౌట్ వచ్చిందండి, నగరీషు ఎలా ఉందండి? నగరి అన్నది స్త్రీలింగం కూడా ఉందండి, నగరం అన్నది నపుంసకలింగం కూడా. సో నగరం అని వాడి సప్తమి బహువచనం వాడాలంటే రామ శబ్దం లాగా నగరేషు అని అంటే జ్ఞాన శబ్దం లాగా జ్ఞానేషు లాగా నగరేషు అని వాడచ్చు. అలాగే నగరీ అని ఉంటే గౌరీ శబ్దం లాగా నగరీషు అని వాడచ్చండి, రెండు కూడా. ఓకే, అండ్ నౌ అహం సాయంకాలే గచ్చామి. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కదా గచ్చతి, సాయంకాలే గచ్చామి, సమయం. ఓకే, కదాకి ఆన్సర్ సప్తమి. అండ్ దెన్ ఋషయః భారతదేశే ఆసన్, కుత్ర ఆసన్, భారతదేశే ఆసన్, సప్తమి, అది కూడా సప్తమి విభక్తిలో. కుత్రకి ఆన్సర్. విరామః భానువాసరే భవతి, విరామః కదా భవతి, భానువాసరే భవతి, ఆన్ సండే. సహ ఆసందే ఉపవిశతి, సహ కుత్ర ఉపవిశతి, ఆసందే ఉపవిశతి. మాతృభూమౌ ప్రీతిః భవతు. సో ఇందాకేమో భూమ్యాం అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ భూమౌ అని ఇచ్చాడు. సో యూ కెన్ యూజ్ బోత్. సో మాతృభూమౌ ప్రీతిః భవతు, హ్యావ్ లవ్ టువర్డ్స్ యువర్ మదర్లాండ్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో సప్తమి ఏకవచనం. మహాభారతే అనేకాః కథాః విద్యంతే, అనేకాః కథాః కుత్ర విద్యంతే, మహాభారతే విద్యంతే. ఎక్కడున్నాయి? చాలా చాలా కథలు మహాభారతంలో ఉన్నాయి అని. వ్యాకరణే మమ ఆసక్తి అస్తి, వ్యాకరణంలో నా ఆసక్తి ఉన్నది అని. అనొచ్చు, కుత్ర అస్తి అనొచ్చు. జ్యేష్ఠేషు ఆదరం దర్శయ. సో వెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ show respect towards the elders, then also it is, because respect is a positive feeling, then also towards whom it is showing, you are showing, that also will come in the saptami vibhakti. So jyeshtah jyeshteshu adaram darshaya. And then daridreshu preetihi bhavatu, have compassion for the poor. అంటే ధనం లేని వాళ్ళ పట్ల జాలిని ఉంచుకోండి అని. సో దరిద్రః దరిద్రేషు. దుర్వ్యసనే రుచిః మాస్తు, దుర్వ్యసనం, దుర్వ్యసనే అంటే చెడు అలవాట్లలో రుచి ఉంచుకోవద్దు అని. సో డోంట్ హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. సమాజ సేవాయాం ప్రవృత్తిః భవతు. సో హ్యావ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద సోషల్ సర్వీస్. ఓకే, సమాజ సేవలో ఆసక్తి ఉంచుకో అని. ప్రవృత్తి అంటే యు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ అవుట్లుక్. ప్రవృత్తి అని మనం తెలుగులో కూడా ఉంది. సో అటువంటి దృష్టి కలిగి ఉండడం, అటువంటి దృష్టి కలిగి ఉండడాన్ని ప్రవృత్తి అంటారు. సేవా స్త్రీలింగం, సేవాయాం అని అందుకనే వచ్చింది ఇక్కడ. సమాజ సేవాయాం ప్రవృత్తి భవతు. సో ఇవన్నీ కూడా సప్తమి విభక్తి. సో ఒక్కసారి సప్తమి విభక్తి టేబుల్ చూస్తే కనుక అకారాంత రామశబ్దం రామే
Rameshu. Dvitiya vibhakti you can learn from the table. And then Ikarantah Hari Shabdah Harau Harishu. And then Ukaranta Guru Shabdah Gurau Gurushu. And then Rukaranta Pitru Shabdah. Okay. So that is Saptamila Pitari and then Pitrushu. Okay. Okay. And then Napunsikalingam and Pullingam are same. So Vanam, or you can say Jnanam Shabdam, Jnana Shabdam, Jnane, Jnaneshu, Ikaranta Dadi Shabdam, Dadna or Dadhani or Bahuvachanam Dadhishu. Okay. And then Madhu Shabdam, Madhuni, Madhushu. And Dakaranta Shabdam, Tasmin Teshu. Tasmin ante Atanilo. Teshu ante Valalo. Tasmin means in him. And Teshu means in them. Pullingam. All Pullingam only here. So Tasmin. So you can say, like we are saying, Rame Uttama Gunaha Santi. That means in Rama there are good qualities. In the same way, Tasmin Uttama Gunaha Santi. In him there are good qualities are there. Okay. Or when you are saying Marge, so you can say Tasmin Marge. That means in that road. Okay. Road lo అని చెప్పాలి. అని మనం చెప్పాలి అంటే తస్మిన్ అని చెప్పచ్చు. తస్మిన్ మార్గే, అయితే తస్మిన్ దీపే, అయితే తస్మిన్ గృహే అని చెప్పచ్చు. లేకపోతే తస్మిన్ బాలకే, ఆ కుర్రాడిలో, అయితే అలా చెప్పచ్చు మనం. లేకపోతే ఛాత్రే, తస్మిన్ ఛాత్రే, ఆ ఛాత్రలో అని చెప్పచ్చు. ఓకే. సో ఇట్లా తస్మిన్ అన్నది వాడచ్చు. తేషు అంటే తేషు యూ కెన్ సే బాలకేషు, ఆ బాలకులలో అని చెప్పాలి అంటే తేషు బాలకేషు. అలాగే మిగతావన్నీ కూడా తేషు మార్గేషు, తేషు గృహేషు, వాళ్ళందరి ఇళ్లల్లో పుస్తకాలు ఉన్నాయి. తేషు గృహేషు పుస్తకాన్ని సంతి అని చెప్పచ్చు. వాళ్ళందరి గృహాలలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి. అట్లా తేషు అని. సో సేమ్ వే ఏ తస్మిన్ ఏ తేషు కస్మిన్ కేషు. ఓకే. కస్మిన్ ఉత్తమ గుణాః సంతి, తస్మిన్ ఉత్తమ గుణాః సంతి. ఎవరిలో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి? అతనిలో మంచి గుణాలు ఉన్నాయి, లేదా ఆ బాలకుడిలో ఉన్నాయి. తస్మిన్ బాలకే ఉత్తమ గుణాః సంతి అని ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. కస్మిన్ బాలకే ఉత్తమ గుణాః సంతి, తస్మిన్ బాలకే అంటే చూపించి తస్మిన్ బాలకే ఉత్తమ గుణాః సంతి అని చెప్పచ్చు. అలాగే కేషు, కేషు బాలకేషు గృహాణి తత్ర సంతి. కేషు గృహేషు పుస్తకాన్ని సంతి. ఎవరిళ్లలో పుస్తకాలు ఉన్నాయంటే అప్పుడు తేషు గృహేషు పుస్తకాన్ని సంతి. వాళ్ళ ఇళ్లలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళ ఇళ్లలో పుస్తకాలు ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు. ఓకే. అలా కేషు అని ప్రశ్న వాడచ్చు. అలాగే నపుంసకలింగంలో తస్మిన్ తేషు ఏ తస్మిన్ ఏ తేషు కస్మిన్ కేషు. స్త్రీలింగంలో తస్యాం తాసు ఏ తస్యాం ఏ తాసు కస్యాం కాసు. సేమ్ ఇది కూడా ఇలాగే వాడచ్చు. స్త్రీలింగం ఏది తీసుకున్నాం? బాలిక బాలికాయాం తీసుకుంటే తస్యాం బాలికాయాం గృహే ఆసందః అస్తి. ఆ యొక్క బాలిక ఇంట్లో కుర్చీ ఉన్నది అని చెప్పాలంటే తస్యాం బాలికాయాం గృహే ఆసందః అస్తి అని చెప్పచ్చు ఏకవచనం. అలాగే తాసు బాలికా బాలికాసు. సో తాసు బాలికాసు గృహే ఆసందః అస్తి. వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ బాలికల యొక్క ఇంట్లో ఏంటి కుర్చీ ఉన్నది అని అట్లా చెప్పచ్చు. సో తాసు బాలికాసు ఏ తస్యాం ఏ తాసు కస్యాం కాసు అని చెప్పచ్చు. కస్యాం గృహే ఆసందః అస్తి, తస్యాం గృహే ఆసందః అస్తి అని ఆన్సర్ చెప్పచ్చు. అలాగే కాసు కాసు బాలికాసు గృహే ఆసందః అస్తి. ఏ బాలికల ఇంట్లో ఆసందః ఉంది అంటే తాసు బాలికాసు గృహే, ఆర్ బహువచనం తీసుకోవాలంటే గృహేషు, వాళ్ళ ఇళ్లల్లో అని తీసుకోవాలంటే తాసు బాలికాసు గృహేషు ఆసందః అస్తి అని చెప్పచ్చు. అలాగే
దకారాంత త్రిలింగక అంటే 3 లింగాల్లో సేమ్. అస్మత్ శబ్దంలో మయి అస్మాసు. మయి అన్నది సప్తమి ఏకవచనం, అస్మాసు అనేది సప్తమి బహువచనం. అలాగే దకారాంత త్రిలింగక యుష్మత్ శబ్ద త్వయి యుష్మాసు. ఓకే, సో ఇవి సప్తమి విభక్తి. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సంబోధన విభక్తి. సంబోధన is it's not a separate vibhakti, it comes under the prathama vibhakti only. Okay, so ఈ సంబోధన విభక్తి అన్నది వేరే విభక్తి కాదు, ఇది ప్రథమ విభక్తి అనే దీన్ని అంటారు. సంబోధన ప్రథమ విభక్తి అనే దీన్ని అంటారు, సంబోధనకి వాడేటటువంటిది. ఓకే, సో ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఉదాహరణ హే రామ్, హే రామ. ఓకే, సో రామ శబ్దానికి హే రామ. అలాగే ముకుంద అంటే ముకుంద, గోవింద అంటే గోవింద, అట్లా. సో మీకు ప్రతి విభక్తి టేబుల్లో, సంజ్ఞా పదాల యొక్క విభక్తి టేబుల్లో రెండోది వచ్చేది మీకు ప్రతిదీ కూడా సంబోధన విభక్తి. ఓకే, సో ది సెకండ్ వన్ విచ్ కమ్స్ ఇన్ ద విభక్తి టేబుల్ ఇస్ ద సంబోధన ప్రథమ విభక్తి. ఓకే, and then you can all read those things, okay, those tables, and there is no sambodhana vibhakti for the sarvanama shabdal. Sarvanama shabdalki sambodhana emi undadu. Okay, so there is no sambodhana vibhakti for that. So is it clear, avagatam? Okay. అర్థమైందండి? మహోదయ ఆమాన్యే. Okay, Saptami is actually Shashti is the easiest. Next is Saptami. Both are very easy. Others, fourth is very difficult, but it's okay. So now Prahelika. So Prahelika lo Sanujaha Kananam Gatva Yatu Dhanan Jagana Kaha Madhye Varnatrayam Dattva Ravanaha Kidrisho Vada. So पुनः एकवारं सानुजः काननं गत्वा यातु धानान् जघानकः मध्ये वर्णत्रयं दत्त्वा रावणः कीदृशो वद. So here only padavibhagam is कीदृशो. So कीदृशो is, there is a sandhi there, it is actually कीदृशः. कीदृशः, what is the meaning? Any idea? ఎటువంటి How? Like how? Samyak, uttamam. Like how? Okay, like what? Exactly like what? ఎటువంటి. कीदृशः దీపः अस्ति, कीदृशः బాలకः अस्ति. ఎటువంటి వాడు అని అడగాలంటే कीदृशः బాలకः अस्ति, అతను ఎటువంటి వాడు అని. సో ఇక్కడ कीदृशः ఎటువంటి వాడు అని. అండ్ దెన్ సానుజః. సానుజః అంటే స అనుజః అంటే అనుజేన సహ అని అర్థం, అంటే అనుజుడితో కలిసి అని. మనం ఏదైతే రామేణ సహ లక్ష్మణేన సహ అని నేర్చుకున్నాం కదా, తృతీయ విభక్తిలో వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఇది సానుజః అంటే అనుజేన సహ అని ఇది పదం. ఇది యాక్చువల్లీ దాని ఏమంటారు, సమాసాల్లోకి వస్తుంది. So just for information only. So Sanujah is Anujena Saha. Kananam Gatva. Kananam means Aranyam. Gatva. What is Gatva? వెళ్ళటం. ఎవరో కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు, నన్ను వినేవండి. త్వా ప్రత్యయ. సో క్లియర్ గా ఉండాలండి, ఎందుకంటే అన్ని ప్రత్యయాలు పేర్లు దగ్గర ఉంటాయి. ఒకటి తవతు, ఒకటి త్వా ప్రత్యయ, ఒకటి లెప్ ప్రత్యయ. సో అందుకని మీకు దగ్గర ఉంటే కొంచెం క్లియర్ గా త్వా త్వా ప్రత్యయ. గత్వా అంటే వెళ్ళి, ఆఫ్టర్ గోయింగ్ దేర్, హ్యావింగ్ డన్ అని నేర్చుకున్నాం కదా. సో కాననం గత్వా యాతు ధానాన్, యాతు ధానః అంటే డెమన్స్ అని, శత్రువులు అని. సో యాతు ధానాన్ జగానః కహ. కహ హూ, జగానః కిల్డ్. ఓకే, సో హూ కిల్డ్ ద డెమన్స్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద ఫారెస్ట్
along with his brother అని అర్థం. రామః. రామః. ఓకే, సమ్యక్, ఉత్తమం. రామః. అండ్ దెన్ ఆ ప్రశ్నకే జవాబు వస్తే మీకు మిగతాది కూడా అర్థమైపోతుంది. సో రామః అన్నది దానికి ఆన్సర్. సో అడవికి వెళ్ళి తమ్ముడితో సహా ఎవరు రాక్షసుల్ని చంపారు అంటే రామః. ఆ తర్వాత మధ్యే వర్ణద్వయం, మధ్య అంటే మధ్యలో, వర్ణత్రయం అంటే 3 వర్ణాలు, వర్ణత్రయం 3 letters, 3 వర్ణాలు. దత్వా, దత్వా అంటే అగైన్ సో దదాతికి దత్వ, దదాతికి కానీ యచ్చటికి కానీ దత్వ అనేది త్వా ప్రత్యయం. దత్వ అంటే ఇచ్చిన తర్వాత, దట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ యూ గివ్ 3 letters, వేర్ in between what? Ramah. So in between Ramah, if you give 3 letters, what you will get? You will get Ravanah Kridrushah Vada. రావణుడు ఎలాంటి వాడు అనే దానికి జవాబు వస్తుంది. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ రావణః ఈస్, you will get the answer. So Ramah is there. In between you add 3 letters and you will get the quality of the రావణః. అది అక్కడ మొత్తం ప్రహేళికకు అర్థం. అంటే మొదటిగా రామః అని మనకి ఉత్తరం వచ్చింది. దాంట్లో 3 అక్షరాలు చేస్తే కనుక ఆ పదము దేనికి జవాబు అంటే రావణాసురుడు ఎలాంటి వాడు, ఎలాంటి వాడు? రాక్షసోత్తమః. సో రా మహా ఉన్నది, మధ్యలో ఏమేమి ఇవ్వాలి? క్ష సో మా. ఓకే, క్ష క్ష సో తావత్. ఓకే, సో రాక్షసోత్త మహ అని వచ్చింది కాబట్టి. ఓకే, సో అది ప్రహేళిక. క్లియర్, అర్థమైందండి? ఓకే, రైట్, అవగతం. యా. సో నౌ నెక్స్ట్ ఈస్ అబౌట్ ఆంజనేయ, హనుమాన్. ఓకే, మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం వాతాత్మజం వానర యూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే. ఓకే, ప్రపద్యే. సో ప్రపద్యే ఇస్ ఆత్మనేపది, వర్తమాన కాలం, ఉత్తమ పురుష అండ్ ఏకవచనం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అహం ప్రపద్యే. సో ఐ bow down. Okay, to whom? That is, or I actually. Okay, and then manojavam. Manojavam means who has a lot of mind power. ఎవరికైతే మనసు యొక్క బలం చాలా ఉన్నదో, అంత మనసు యొక్క బలం ఉన్నది కాబట్టే అతను సముద్రాన్ని దాటగలిగాడు. బికాస్ he has the mind power, so he could cross the ocean. So that is manojavam maruta vega tulyam, kshamata, maruta tulya vegam. So his speed is equivalent to the what do you say, air, wind. Okay, so అతని యొక్క గతి ఎటువంటిది అంటే మారుతి అంటే గాలితోటి పోల్చదగినది, అంత వేగంగా వెళ్ళగలిగింది. విండ్. అలాగే జితేంద్రియం. జితేంద్రియం అంటే ఎవరైతే తన యొక్క ఇంద్రియాల్ని జయించారో అటువంటి వాడు జితేంద్రియ. సో జితేంద్రియం is, these are all in the ద్వితీయ ఏకవచనం. ఆల్ ద మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం. ఓకే, సో అహం ప్రపద్యే. అహం, క్షమితం, ఒక్క నిమిషం అండి, రాంగ్ గా ప్రెస్ అయిపోయింది. ఓకే, సో అహం ప్రపద్యే, అహం కం ప్రపద్యే, నేను ఎవరిని ప్రార్థిస్తున్నాను అంటే మనోజవం మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం అని మనం అన్ని కూడా చెప్తున్నాం. ఇవన్నీ కూడా ఆంజనేయ స్వామి యొక్క విశేషణాలు. ఓకే, అండ్ దెన్ జితేంద్రియం అంటే ఎవరైతే తన ఇంద్రియాలను జయించాడో అటువంటి వాడికి, the one who has control over his all the senses to him. And then buddhimatam. Buddhimatam means the one who is having the buddhi here. Both the mind and the buddhi are different. Okay, so buddhi, mind is different, manasu veru, buddhi veru.
సో బుద్ధి ఉంటేనే మనం సరిగ్గా ఆలోచించగలుగుతాం. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద బుద్ధి, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ థింక్ ఇన్ ఎ ప్రాపర్ వే. ఓకే, అండ్ మనసు ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో బుద్ధి మతం, ద వన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ద బుద్ధి. అండ్ దెన్ వాతాత్మజం, వాతాత్మజం who is the son of the wind god, ఎవరైతే మారుతి యొక్క కొడుకు. And then vanara yudha mukyam, and who is the leader of the monkeys, right? Vanara yudha mukyam Sri Ramadutam, and who is the messenger of Rama, రాముడి యొక్క దూత. ఆ మెసెంజరే సీతమ్మ వారికి తీసుకెళ్ళి ఆయన యొక్క ఈ మెసేజ్ ని అందజేసింది అతను. సో అతను శ్రీరామదూతం. శరణం ప్రపద్యే, శరణం ద వన్ హూ గివ్స్ ప్రొటెక్షన్ టు ఆల్. ఓకే, అండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ శరణం ప్రపద్యే. అహం ఈజ్ నాట్ దేర్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రమ్ ద వర్బ్ యూ కెన్ గెస్ దట్ ఇట్ ఈస్ అహం ప్రపద్యే. ఓకే, సో ఇక్కడ అహం అన్న పదం లేకపోయినా ప్రపద్యే అన్నది ఉత్తమ పురుష ఏకవచనం కాబట్టి అహం అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ. ఓకే, అర్థమైందండి? అర్థమైంది. సో నెక్స్ట్ is also about ఆంజనేయ only. సో బుద్ధిర్బలం యశోధైర్యం నిర్భయత్వం ఆరోగిత అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్. సో హియర్ బుద్ధిర్బలం యశః ధైర్యం నిర్భయత్వం ఆరోగిత అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్ స్మరణాత్. That is smaranat. It is, you can see the dakaranta there because there is a sandhi. That's why it has become the. Actual word is smaranat. So which vibhakti is smaranat? పంచమి. Panchami. Smaranat bhavet. So ఈ భవేత్ అన్నది ఇందాక విధిలింగ లకారం అని చెప్పాం కదా. సో ఆయన స్మరణ చేసుకుంటే ఇవన్నీ లభిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. యూ మైట్ గెట్, యూ విల్ ఆర్ యూ షుడ్ గెట్ ఆల్ దిస్. యూ మైట్ గెట్ అని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో భవేత్ అన్నది అది విధిలింగం. సో వాట్ యూ విల్ గెట్ వెన్ యూ రిమెంబర్ ద ఆంజనేయ. మీరు ఆంజనేయ స్మరణ చేస్తే ఏమొస్తుంది అంటే మీకు బుద్ధిర్బలం, బుద్ధి యొక్క బలం పెరుగుతుంది. అంటే మనం ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలి, ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలంటే ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలి, ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా, జీవితంలో అందరికీ వస్తాయి 2 ways. యూ వాంట్ టు గో దిస్ వే ఆర్ దట్ వే. హౌ డు యూ యూజ్ యువర్ బుద్ధి? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాపర్ బుద్ధి, దెన్ బుద్ధిర్బలం, యూ విల్ గెట్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ టు డిసైడ్ విచ్ రూట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ రూట్, విచ్ వే ఇన్ లైఫ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వే. You will get with that. So that is buddhir balam. Yashaha is the fame, కీర్తి ఏదైతే ఉందో అది. అలాగే ధైర్యం, కరేజ్. ఓకే, ధైర్యం. తర్వాత నిర్భయత్వం, నో ఫియర్, నో ఫియర్ ఎట్ ఆల్, భయం లేకపోవడాన్ని నిర్భయత్వం అంటారు. అండ్ దెన్ అరోగిత మీన్స్ నో డిసీజ్. అరోగిత is no disease. And then జాడ్యం is rigidness, అంటే గట్టిగా పట్టుకుని ఉండిపోవడం, మొండిగా ఉండిపోవడం. అజాడ్యం, యాక్చువల్గా జాడ్యం అంటే లేజినెస్ అని. హియర్ ఇట్ ఈస్ లేజినెస్. అజాడ్యం మీన్స్ నాట్ లేజినెస్, ఇట్ ఈస్ ద యాక్టివ్నెస్. సో హనుమంతుడు ఎలా అయితే యాక్టివ్గా ప్రతి చోట ఉన్నాడో, అంటే బుద్ధి విషయంలో కానీ ఇంకా బలం విషయంలో కానీ అన్నిట్లోనూ అలర్ట్నెస్ ఉంది, ఒక రకమైనటువంటి అవేర్నెస్, అలర్ట్నెస్. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇస్ అజాడ్యం. ఓకే, అండ్ దెన్ వాక్పటుత్వం. సో వాక్పటుత్వం is very, very important quality for everybody. And if he is talking about Hanuman, so if anybody has read Sundarakanda, in that you can see that how he intelligently comes before Sita Devi, because he knows that సీతాదేవి ముందర కనుక ఆయన అలా వెళ్ళిపోతే కనుక ఆవిడ తన్ని రావణాసురుడు వేరే రూపంలో వచ్చాడని అనుమానిస్తుందని చెప్పి ఎంత జాగ్రత్తగా వెళ్ళి మాట్లాడతాడు అన్నటువంటిది అంతా వర్ణిస్తారు అందులో సుందరకాండలో. సో దట్ ఈస్ వాక్పటుత్వం, యూజింగ్ రైట్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇన్ ద రైట్ సిచ్యువేషన్.
in whatever situation you are, if you use the right kind of words, you can convince anybody. So correct ga మనం ఆ సందర్భంలో ఏ సందర్భంలో ఎవరు ఎట్లా ఉన్నా సరే మనం గనక సరి అయినటువంటి పదాలని వాడితే గనక అక్కడ మనకి వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్పదలుచుకున్నా అది చెప్పే అవకాశం దొరుకుతుంది, ఉంటుంది కూడా. సో అది వాక్పటుత్వం, కరెక్ట్గా చెప్పగలగడం దేన్ని. అండ్ దెన్ అండ్ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్ అంటే హనుమంతుడిని ఆరాధించడంతో లేకపోతే స్మరించడంతో ఇవన్నీ కూడా లభిస్తాయి. యూ విల్ గెట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ or if you pray to him. Okay, pray to Hanuman. What is Yashodhairyam? 1 year. What is Yashodhairyam? If all of you talk at one time, I can't hear you. Can you please raise your hands? Yeah, Shastri garu. సుందరకాండ చదవడం కాకుండా 1 year విన్నామండి. టీటీడీ వాళ్ళు Okay. 1 year ఫుల్ గా వేశారు. ఓకే, సో దాంట్లో చెప్పండి ఆదూరి గారు. మీరు ఇప్పుడు భవేత్ అనేది విధిలింగం కదండి? విధిలింగం అండి. ధన్యవాదాలు. ఇంకెవరన్నా ఒకసారి మారుత తుల్య వేగంకి కొద్దిగా విడదీయరండి. మారుత తుల్యం, తుల్యం అంటే ఏంటండి? ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళని పోల్చడం, అంటే మారుతితో పోలుస్తున్నారు ఆయన యొక్క వేగాన్ని, అంతే. మారుత తుల్య వేగం అంటే మారుతితో సమానమైన వేగం ఉంది. గాలితో సమానమైనటువంటి వేగం కలవాడు అండి. గాలి మరుత్, యాక్చువల్ మారుత్ అంటే ఇక్కడ గాలి, గాలి మారుత్ అంటే గాలి. వాయుదేవుడు. వాయు, గాలి, రెండు గాలేనండి. మారుత్ అన్న కూడా గాలి, వాయువేగం, వాయువేగం అండి, అంతే. కరెక్ట్, రైట్. నౌ వాట్ ఈస్ యశోధైర్యం? Yasha, both are different words, madam. Yashaha is fame. Yasho is Yashaha. There is a sandhi there. That's why it has become Yasho. But it is actually word is Yashaha. Yashaha is fame. Dhairyam, courage. Okay. Dhairyam ante dhairyam ane kada. Dhairyam. Of course. Yeah, right. Thank Fine? you, madam. Yeah. Thank you. Fine, right. So there is one more section. Do you want me to complete now or shall we do it in the next class? It is a concept which you have done in the 10 days Shibiram. Okay, let me finish it. Okay. So 10 days Shibiram lo chesaru meer idi. Yaha saha, ya sa, yat tat. Ini mood combinations chesaru. Gurtundandi evarkaina? Anybody remembers? All of you. Okay, very good. Good. So yaha saha. So all the ya words, you have so many ya words. Okay. So yaha, yat, ya, all this. And for yaha, there are all the 21 vibhaktis. Yat also, you have the yat is Napunsakalingam. You have first 2 vibhaktis. And after that, after Tritiya, from Tritiya, it will be like Pullingam. And ya, all the 21 vibhaktis you have. So these are the words which tell you that they refer something. So ఇవి దేన్నో సూచిస్తూ మాట్లాడచ్చు. ఇవి ఎట్లా అంటే ఇక్కడ యహ ద్వారే స్థితవాన్ సహ మమ అగ్రజః, ఎవరైతే ద్వారం దగ్గర నుంచి ఉన్నారో వాడు నా అగ్రజః, నా అన్నయ్య. సో ఎవరైతే ఏదో చేస్తున్నారో వాడు అని చెప్పాలంటే అప్పుడు ఇలా దీన్ని వాడచ్చు. యహ సహ అని పుల్లింగంలో వాడచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు యహ అని వాడి సహకి బదులు మిగతా ప్రత్యయాలు, మిగతా విభక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయి సహ కాకుండానే మిగతావి కూడా వాడచ్చు. ఇప్పుడు యహ ఏకవచనం కాబట్టి సహలో ఉన్నటువంటి ఏకవచనంలో ఉన్నటువంటివి అన్నీ కూడా వాడచ్చు. సో యహ సహ వాడచ్చు, యహ తం వాడచ్చు, యహ తేన, యహ అంటారు తస్మై, అలాగే యహ తస్మాత్, యహ తస్య, యహ తస్మిన్ అని వాడచ్చు. సో ఆ కాంబినేషన్స్ ఎలా వస్తాయి అన్నది when the sentence comes I will tell you. Okay, so this is the combination where you can use all these things. Okay, so everything is referencing, అన్నీ కూడా
దేన్నో సూచిస్తూ చెప్పుతున్నటువంటివి. నెక్స్ట్ ఇస్ యా దీర్ఘవేణి సా మమ సఖి గీత. సో యా సా, సో ఎవరికైతే పొడుగాటి జడ ఉన్నదో ఆమె నా సఖి గీత. సో ఎవరికైతే, ద వన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ లాంగ్ హెయిర్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్ గీత. సో ద వన్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్, ఎవరికైతే ఉన్నదో ఆమె. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, స్త్రీలింగంలో కూడా యా తోటి ఆల్ ద 7 vibhaktis in ekavachanam you can use. Okay, so it can, this yaha or ya can be plural or divivachanam also. The sentences are not given, but it can be. When you're reading something, some text or something, you might see some examples there. Okay, so ekkadaina kuda dani yokka examples raavachu. Ya prardhanam gayati tasyai pushpam dadatu. So ikkada vachindi chudandi usage. ఎవరైతే ప్రార్థన పాడుతున్నారో ఆమెకి పుష్పం ఇవ్వండి, ఆమె కోసం. తస్మై తస్మై తస్యై అంటే చతుర్థి విభక్తి, ఆమె కోసం పుష్పాన్ని ఇవ్వండి. సో మనం నేర్చుకున్నాం దదాతి గాని యచ్చతి గాని వస్తే ఎవరికి ఇస్తున్నామో అక్కడది చతుర్థి విభక్తి రావాలి, రైట్? సో వెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ దదాతి ఆర్ యచ్చతి క్రియాపదం, then to whom you are giving, that should be in the chaturthi vibhakti. So here again he cannot repeat the name of the person, or you cannot say anything else. So he is using the sarvanama shabdam tasyai, chaturthi vibhakti, tasyai pushpam dadatu. And then yat patram praptam tat mama pituhu patram. So the letter which I got is my father's letter. ఏ ఉత్తరం అయితే నాకు వచ్చిందో లేకపోతే నేను అందుకున్నానో అది నా యొక్క తండ్రిది. ఓకే, సో యత్ తత్ నపుంసకలింగం. యస్య నామ భవతి ఉక్తవతి తం అహం జానామి. సో చూడండి ఇక్కడ యహ బదులు యస్య, సో అన్ని వాడచ్చు. యహకి ఏవైతే 21 విభక్తులు ఉన్నాయో ఆల్ యూ కెన్ యూస్. సో యస్య నామ భవతి ఉక్తవతి, whose name you have told, that is Shashti Ekavachanam, whose name you have told, tam aham janami, atanini naku telusu. The one whose name you have told, evar peraithe nu cheppavo atanu naku telusu ani cheppadu. Whose name you have told, I know that person. Okay, yam shatikam bhavan anayati. So ya, yam, like స్త్రీలింగం, సా తాం, లైక్ దట్. యా యాం శాటికాం, ఏ చీరనైతే నువ్వు కొన్నావో తాం అహం ఇచ్చామి ఏవ, అదే నేను కూడా ఇష్టపడుతున్నాను. సో the saree which you bought, the one saree which you bought, even I like that, నాకు కూడా అది ఇష్టమే అని చెప్పడం. యస్మిన్ భక్తి అస్తి తం ఏవ ధ్యాయతు. యస్మిన్, ఓకే, సో ఎవరిలో అయితే భక్తి ఉన్నదో యస్మిన్ భక్తి అస్తి, సో ఎవరిలో అయితే భక్తి ఉన్నదో తం ఏవ ధ్యాయతు, వారినే నువ్వు ధ్యానించు. ఇన్ హూమ్ యు హ్యావ్ డివోషన్, యు మెడిటేట్ అపాన్ దట్ పర్సన్ ఆర్ దట్ గాడ్ ఓన్లీ. యయా సహ గతవతి. సో యయా ఇస్ స్త్రీలింగం తృతీయ విభక్తి, రైట్? సా tam and taya, like that. Ya, yam and yaya. So yaya saha gatavati, so with whom you have gone, strilingam. Asam, asam is a kriya padam. And then tasyaha pustakam etat, with whom you have gone, this big book belongs to that girl or that lady or whoever, strilingam, to that person. So right, and then येन गीतं गीयते तं जनाः जनाः सत्कुर्वन्ति. So येन गीतं गीयते, this song has been sung by which person? So to that person, tam janaah satkurvanti, that those people. Shamitam, yena geetam giyate tam. So the song was sung by some person. So by whom that song has been sung, that person, everybody
దే డిడ్ ద ఆనర్. సో ఎవరైతే ఆ గీతాన్ని పాడారో వారికి జనాలు సత్కారం చేశారు. ఓకే, అండ్ దెన్ భవాన్ యత్ స్మరతి తత్ అహం వదామి. వాట్ ఎవర్ యు రిమెంబర్ ఐ విల్ టెల్ దట్. ఓకే, సో నువ్వు దేన్నైతే స్మరిస్తున్నావో అది నేను చెప్తాను. సో దీస్ ఆర్ ద కాంబినేషన్స్ ఆఫ్ యహ అండ్ సహ, యా, సా, యత్, తత్. ఓకే, సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అవగతం? ఒక చిన్నది అండి, మీరు ఇందాక అన్నది చెప్పండి. యయా సహ గతవతి Hmm. ఆసం Hmm. తస్యాహ పుస్తకం ఏతత్. అంటే మీరు అన్న ఇక్కడ విత్ హూమ్ యు హావ్ గాన్, Hmm. with whom you went, Hmm. to that person, to that lady I have given. No. This book belongs to that person. ఎవరితో అయితే నువ్వు వెళ్ళావో ఈ పుస్తకం ఆమెది అని చెప్పడం. ఎవరితో వెళ్ళావచ్చు? ఓకే, ఈ పుస్తకం ఆవిడది. తస్యాహ పుస్తకం అంటున్నాడు కదా. తస్యాహ అంటే షష్ఠి స్త్రీలింగం. అవునండి. తస్యాహ పుస్తకం ఏతత్. నువ్వు ఎవరితో అయితే వెళ్ళావో ఈ పుస్తకం ఆరిది అని చెప్పడం, ఆమెది. అంటే తస్యాహ అంటే ఈ అండి, తస్యాహ అంటే ఈ అనొచ్చు మనం. తస్యాహ అంటే ఈ పుస్తకము, తస్యాహ పుస్తకం అంటే ఈ పుస్తకం. తస్యాహ పుస్తకం అంటే ఆమె ఆమె యొక్క పుస్తకం. ఓకే సార్, సరే సారీ సార్, ఆమె యొక్క పుస్తకం, రైట్, కరెక్ట్. ఆమె యొక్క పుస్తకం. కరెక్ట్. హర్ బుక్. yes హర్ బుక్ అన్నారు. హర్ బుక్, రైట్, హర్ బుక్, రైట్. Yeah. Right. ధన్యవాదాలు. Yeah. అవగతం? Is it clear? Any other doubt? ఆసం అంటేనండి, ఆసం. ఆసం అనేది క్రియాపదం అండి. మాని తస్యాహ అంటే ఇప్పుడు పంచమి విభక్తి షష్ఠి విభక్తి రెండు తస్యాహ వస్తాయి కాబట్టి ఎట్లా పడతాం ఏది పంచమి ఏది షష్ఠి అని? దీనికి కనుక పంచమి దేనికి వాడతారు చెప్పండి? పంచమి దేనికి వాడతారు? ఓకే, ఎవరితో అయినా వెళ్ళడం. సో ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే దీనికి మనకి గనక పంచమి యొక్క రూల్స్ తెలియాలి, షష్ఠి యొక్క రూల్స్ తెలియాలి. సో పంచమి అంటే సెపరేషన్ బేసికలీ. సో వీరి నుంచి ఏదైనా విడిపోవడం, ఆమె నుంచి పుస్తకం స్వీకరించాలంటే ఆమె నుంచి అనేది ఏదో వస్తుంది, ఫ్రమ్. సో అప్పుడు పంచమి. సో ఇక్కడ ఆమె నుంచి స్వీకరించట్లేదు, ఇది ఆమె పుస్తకం అని చెప్తున్నా. ఆమె యొక్క పుస్తకం అంటే షష్ఠి బిలాంగింగ్ కదా. సో అందుకని ఆమె యొక్క అంటే ఇక్కడ షష్ఠి అని తీసుకోవాలి. ఓకే, సో అట్లా ప్రతిదీ కూడా ఏవైతే ఇట్లా కామన్ గా నార్మలీ పంచమి షష్ఠి ఒకలాగా ఉంటాయి ఏకవచనంలో కొన్నిటికి. సో అక్కడ ఓన్లీ ఎక్కడైనా సరే ఇలా వస్తే కనుక ఓన్లీ ఎలా తెలుసుకోవాలంటే అక్కడ ఉన్న సందర్భాన్ని బట్టి అక్కడ ఏ విభక్తి అప్లై అవుతుంది అని చూసుకోవాలి. యూ హావ్ టు సీ విచ్ విభక్తి అప్లైస్ దేర్, విచ్ రూల్ అప్లైస్ దేర్. ఓకే, మాధురి గారు అర్థమైందండి? అర్థమైంది మేడం, అర్థమైంది. yes understood. Anything else? Right. So now subhashitam vayamiha paritushta valkalaistvam dukulaihi sama iha paritosho nirvishesho विशेषः सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मानसी च परितुष्टे कोर्धवान् को दरिद्रः. Okay, पुनः this is little bit tough. Okay, I'll just read it again slowly. vayamiह paritushta valkalasyaittvam dukulaihi samaihi paritosho nirvishesho visheshah satu bhavati daridro यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोर्धवान् को दरिद्रः. So first understand the words. First word is vayam iha. Vayam iha is a just a samyukta akshar you can say. So vayam iha. Vayam means we all, we know that. Iha means here. Here ante
ఇక్కడ, వయం అంటే మన అందరం, ఇహ అంటే ఇక్కడ. పరితుష్టాహ. సో పరితుష్ట అనేది, పరితుష్టాహ అంటే మనమందరం కూడా తృప్తి చెందుతూ ఉన్నాము. వీఆర్ ఆల్ సాటిస్ఫైడ్. హౌ? వల్కలైహి and then tvam dukulaihi. So he is saying, I am happy here by wearing the valkalaihi. Valkalaihi means the clothes made up of jute or bark. నార వస్త్రాలు. Okay, so the cloth made of jute or any bark or anything, these. So I am satisfied by wearing that. And tvam dukulaihi, tvam means you. So you are satisfied by wearing the silk garments. Dukulaha, silk garment. Dukulaihi, by silk garments. Tritiya bahuvachanam. So he is saying, first line, we are both satisfied. I am satisfied by wearing the naravastras, and you are satisfied by wearing the silk garment. పట్టు వస్త్రాలు. నువ్వు పట్టు వస్త్రాలు వేసుకుని తృప్తి చెందుతావు. సమహి ఇహ పరితోషః నిర్విశేషః విశేషః. సో ఈ సేయింగ్ satisfaction. All of you please mute disturbance to the class if you're not muting. Okay, so sama iha paritoshaha nirvisheshaha visheshaha. So he is saying, so you are satisfied, I am satisfied. That means both are satisfied. So fine. So నువ్వు తృప్తి చెందుతున్నావు, నేను తృప్తి చెందుతున్నా. సో ఇక్కడ వరకు నీ తృప్తి నా తృప్తి సమానమైనవే. అందులో ఏమీ విశేషం లేదు, నిర్విశేషము లేదు. ఏది స్పెషల్ ఏమీ కాదు. నువ్వు తృప్తి చెందుతున్నావు, నేను తృప్తి చెందుతున్నా. ఈ తృప్తిలో ఎటువంటి నీకు తేడా లేదు, నాకు తేడా లేదు. రెండు తృప్తులు, ఇద్దరం తృప్తి పడుతున్నాం. కానీ ఏంటి? సతు భవతి దరిద్రః యస్య తృష్ణ విశాల. అంటే ఎవరి ఒక్క ఆశ అయితే చాలా పెద్దదో, అంటే చాలా పెద్ద ఆశలు ఉన్నవాళ్ళు, వారి యొక్క తృప్తి ఏదైతే ఉందో, లేకపోతే వారు దరిద్రులు, వాళ్ళు నిర్ధనులు, వాళ్ళు డబ్బు లేని వాళ్ళు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఎవరికైతే, అంటే ఎంత డబ్బులు ఉండడం అంటే కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళు చెందేటటువంటి ఆ తృప్తి, వాట్ ఎవర్ సాటిస్ఫాక్షన్ దే ఆర్ గెటింగ్ out of wealth, lot of wealth they are getting satisfaction, but that's not real satisfaction. That's what he means to say here. So the one who is having lot of desires, he is actually a poor person. So ఎవరికైతే చాలా తృష్ణ, చాలా కోరికలు ఉంటాయో వారు నిజంగా దరిద్రులతో సమానం అని. మనసి చ పరితుష్టే కో అర్ధవాన్ కో దరిద్రః. బట్ అగైన్ హీ ఈస్ సేయింగ్ అగైన్, మనసులో తృప్తి ఉంటే గనక ఎవరు ధనవంతులు, ఎవరు ధనవంతులు కారు అని. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ యువర్ మైండ్, హూ ఈస్ poor person and who is a rich person, so you decide, he is saying. So he is saying both are satisfied, our satisfactions are same, but again he is just putting a condition. He is not telling that you are a poor person by desires. He is just putting a condition. ఒక్క నియమం పెడుతున్నాడు, ఏంటంటే ఎవరికైతే ఎక్కువ తృష్ణ ఉంటుందో వాడు దరిద్రుడు. సో ఇప్పుడు మనసులో తృప్తి ఉంటే కనుక ఎవరు ధనవంతులు, ఎవరు ధనవంతులు కారు అని నువ్వే ఆలోచించుకొని చెప్తున్నాడు. హీ ఈస్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ, టెలింగ్ ద అదర్స్, టెలింగ్ పీపుల్ దట్ యూ డిసైడ్ వెదర్ యు ఆర్ ఎ రిచ్ పర్సన్ because you are satisfied, or whether you are a poor person because you are satisfied by what? Satisfied by the costly things, or satisfied by knowledge, satisfied by what? So you decide. That's what he is saying. Okay, అర్థమైందండి? అవగతం మేడం, అవగతం. Right. So that is all. That is the 10th lesson. Actually, you will have some what do you say, the
Suktis in the 11th and the 12th chapter also. I'll tell you that in the next class. సో 11వ చాప్టర్లో 12వ చాప్టర్లో కూడా సూక్తులు ఉంటే అవి కూడా ఎగ్జామ్లో రావచ్చు. సో అది నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఇవాళ హోంవర్క్ పెడతాను. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ డూ ద హోంవర్క్ అండ్ దెన్ కమ్ టు ద క్లాస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద హోంవర్క్స్ అండ్ ఆల్ ద అభ్యాస ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సో లెసన్లో ఏవైతే అభ్యాసాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వచ్చే తరగతిలో ఫ్రైడే నాడు we will discuss about them. Okay, and now coming back to your homework, 10 minutes is there. So all of you have done the homework, right? So saha, sa and tat. So all, how many sentences everybody wrote? All of you wrote all the sentences? Anni rasara vakyalu? Okay. So ఎవరికైనా డౌట్ ఉంటే ఏదైనా నాకు డౌట్ ఉంది మేడం. మాది ఒక్క నిమిషం ఇన్స్ట్రక్షన్ కంప్లీట్ అవని 1 minute. సో ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా ఏమున్నా రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఐ విల్ కమ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అండ్ ఐ విల్ క్లియర్ ఆల్ ద డౌట్స్. ఓకే, సో ఎవరు తొందరపడొద్దండి. ఒక్కొక్కళ్ళని ఎవరైతే చెయ్యెత్తారో వాళ్ళందరినీ అడుగుతాను. సో డౌట్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు, నేను మీకు క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, సో మొదట ఆదూరి గారు అడిగారు కాబట్టి చెప్పండి. మాది మేడం నాకు నేను మొదలు పెట్టాను ఆనెస్ట్ గా. I have done a few, but I have not completed. Okay. దానిలో ఒకటి నాకు వచ్చిన డౌట్ ఎలా, ఇప్పుడు ఈ కా వచ్చింది ఎగ్జాంపుల్, ఒక నిమిషం అండి. ఇప్పుడు కహా ఉంది, అట్లానే దానికి సపోజ్ కౌ తౌ ఉంది అనుకోండి. రెండు వాడచ్చా ఆన్సర్స్? అంటే కహా క్వశ్చన్ లో వేసి ఆన్సర్ లో తాతో వాడచ్చు కదా. కస్మిన్, దానికి ఆన్సర్ తస్మిన్, అట్లాగా అది రాయొచ్చు కదా. అట్లాగే రాయాలి. కస్మిన్ కి తస్మినే ఆన్సర్ అవ్వాలి, అంతే. అంతే అండి. అదే అవ్వకూడదు, ద్వివచనం అవ్వకూడదు. అదే ఉంది, ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. ఓకే మోదయ, ఇంకెవరైనా డౌట్స్? ఎనీబడి ఎల్స్? ఎనీ డౌట్స్? Yes, madam. I have written using kasmai. When I have written using kasmai, I have written kasmai tvam aushadam ichayasi. Correct? Ichayasi. ఎవరికి ఇచ్చినావు? ఎవరి కోసం ఇచ్చావు? ఇచ్చావు అంటే అక్కడ మీరు ఇచ్చతి అని రాశారు కదా. కస్మై, కస్మై I have written, no. For whom? Tvam I have written. So kasmai tvam aushadam, how should I finish it? You can write with dadati kriya padam. Dadasi. Ichayasi, ichasi I have written. I know that somewhere it is wrong, that's why I'm asking. For whom? So dadasi I like to write. Yeah, dadati form. Madhyama purusha ekvachanam you have to write. So instead of using tvam and all, you easily use bhavan. Okay, bhavan and write. Subhadra So kasmai bhavan aushadam dadati. Dadati, simple. Okay, thank you. Yeah. ఈ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అండి. చెప్పండి. అహం తేభ్యః గృహం ఆగచ్ఛామి. తేభ్యః గృహం ఆగచ్ఛామి కాదు. అంటే మీ ఉద్దేశం చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ యూ వాంట్ టు రైట్? మీనింగ్ చెప్పండి. అదే నేను మహోదయ, ఐ థింక్ ఇంటర్నెట్ ఆగిపోయినట్టుంది ఆయనకి. డిస్కనెక్ట్ అయినట్టుంది. డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు. అదే అందుకని ఆయనకి వినిపించట్లేదు. ఓకే, ఈ లోపల ఇంకెవరైనా? దానికి నేను ధనిక కేభ్య ధనం దదాతి అని రాసాను, తప్పండి? కరెక్టే, ఆన్సర్ చెప్పండి. మీరు కరెక్టే రాశారు. కేభ్య ధనం దదాతి. ధనికుడు ఎవరికి ధనం ఇచ్చాడు? ఎవరి కోసం ఇచ్చాడు? కరెక్ట్. ఆన్సర్ చెప్పండి. కేభ్యకి ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ రాలేదు, అన్ని క్వశ్చన్స్ రాసాను. ఆన్సర్ రాయాలి. ఆన్సర్ రాస్తేనే మీకు భిక్షుకః కరెక్టే. కానీ భిక్షుకః ఏ విభక్తిలో రావాలి?
చతుర్థి విభక్తిలో రావాలి. చతుర్థి బహువచనం రాయాలి మీరు. కేభ్య రాశారు కదా ప్రశ్న, సో బుక్ భిక్షుకేభ్య అని రావాలి. భిక్షుకేభ్యః. ఓకే. రైట్. సతీష్ మహోదయ, సతీష్ మహోదయ ఒక్క నిమిషం అండి. సతీష్ మహోదయ. మేడం ద్వితీయ విభక్తిని రాశాను మేడం. సీత సువర్ణ హరిణం గ్రహితుం కం పృచ్చతి రామం పృచ్చతి. అది కరెక్ట్. దీనికి రెండో విశ్వామిత్ర శాంతివనే కౌ సహ ఆనితవాన్. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. రామ లక్ష్మణ సహ. మహోదయ కౌ సహ కాదు, సహ వచ్చినప్పుడు తృతీయ విభక్తి రావాలి. అక్కడ తృతీయ ఏమొస్తుంది కహకి? కాభ్యాం సహ. మరి అంటే విభజనంలోని నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూషన్ వస్తుంది అన్నది. ఓకే, సో కాదు, మీరు ఎలా అంటే విభక్తి ప్రథమ విభక్తి దేనికి వాడుతున్నాం, ద్వితీయ దేనికి వాడతాం, తృతీయ దేనికి వాడతామని క్లియర్ గా ఉంటే గనక అప్పుడు మీరు ఇప్పుడు సహా వాడారు కదా, సహా తోటి వస్తుంది, తృతీయ తోటి వస్తుంది. సో ఐదర్ ఏకవచనం రావాలి, లేకపోతే ద్వివచనం రావాలి, లేకపోతే బహువచనం రావాలి. సో మీకేం కావాలి అక్కడ? ఏకవచనమా? కాదు. బహువచనమా? కాదు. ద్వివచనం కావాలి. సో ఆ టేబుల్లోకి వెళ్ళి ద్వివచనం వెతుక్కోండి. ఓన్లీ మీరు రామశబ్దం తీసుకోండి, దాని బదులు లక్ష్మణ పెట్టండి, అట్లా తీసుకోండి. ఓకే, అట్లా తీసుకుని మీరు చేసుకోండి. ఓకే, రైట్. ధన్యవాదాలు. రైట్, నెక్స్ట్. Keshu, using Keshu, we have to write a sentence, no? Okay. Then I have written Keshu pustakani etani. No, Keshu pustakani etani. No. Kani pustakani etani. You have to write. Kani. Pustakani is in the But using Keshu, we have to write a sentence, no? Yes, but see, Keshu pustakani eteshu. No, Keshu means in whom. See, understand the meaning of that Keshu. Keshu is in whom. So in whom books are these ante kaadu, that is not right, no. So in whom is wrong. So either you can say whose books are these. Madam, can we say Keshu Gruheshu Bhagavad Gita Santi? You can write Keshu Gruheshu Bhagavad Gita Pustakani Santi. Right? Ala write. Thank you, madam. Okay, you can write Kesham Pustakani Etani. Whose books are these? Kesham. Tasya, Kasya and Kesham. Kesham Pustakani Etani. These books belongs to whom? Then you can use Kesham. Not Keshu. Keshu is I have written for Kesham, I have written Kesham Lekaniya Idanim. Kesham Lekhanyaha. Lekhanyaha. Idanim, what is Idanim? Idanim illa, etanim ravala. Lekhanyaha is Strilingam. So you will write whatever is the Strilingam Sarvanama Shabda. Taha. Lekhanyaha Taha. Okay? మాన్యే చెప్పండి. నేను ఇలా రాశానండి, దకారాంత పుల్లింగ శబ్ద తద్ శబ్ద కంటే ప్రథమ విభక్తి సహ తౌతే, ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ రాసుకున్నాను. ఓకే, గుడ్. మీకు నేను అది ఇచ్చానా లేకపోతే ప్రశ్నార్థక శబ్దాలు ఇచ్చానా? ఇది అది అన్ని ఇచ్చారు కదండి. ఇచ్చాను, అది ఇచ్చాను, ఇది ఇచ్చాను, ప్రశ్నార్థక శబ్దాలు కూడా ఇచ్చాను. ఓకే, ఇలా అయినా రాసుకోవచ్చు మీకు అర్థమైతే, ఇలా నో ప్రాబ్లం. అంటే అలా మూడు, ప్రథమ విభక్తి సహ తౌతే, సహతో ఒక సెంటెన్స్, తౌతో ఒక సెంటెన్స్, ఇట్లా రాసుకోవచ్చు, అలా కూడా రాయొచ్చు. స్త్రీలింగం తర్వాత కిం శబ్దం. yes, right, you can write. yes, fine. నేను అలాగే రాశానండి మేడం. ఓకే, పర్వాలేదండి, అలాగే రాయొచ్చు.
అంటే మీరు ప్రశ్న ఉత్తరం Everything, but I was finding it very difficult. Just అంటే one కరెక్ట్ కావో నాకు తెలియడం లేదు సరిగా రాశాను minute. కానీ One minute. Okay. కృష్ణప్రియ గారు మీరు ఏదో అంటున్నారు. కృష్ణప్రియ గారు, I can't hear you. Please unmute. అది మీరు అంటే క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు రాయమని చెప్పారా అండి? అది కొంచెం నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఓన్లీ ఆన్సర్స్ అనుకున్నాను. మీరు క్వశ్చన్ కూడా రాసి దాని ఆన్సర్ రాయమన్నారు. ఎందుకంటే మీరు క్వశ్చన్ రాస్తే దానికి ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మీరు ఆలోచిస్తారు, నేను ఏ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి, నేను కరెక్ట్ ఇస్తున్నానా లేదా దీనికి ఆన్సర్. అప్పుడే కదా మీకు తెలిసేది అది కరెక్ట్ క్వశ్చనా కాదా, కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నానా లేదా అని. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ రాస్తే యూ విల్ నెవర్ నో వెదర్ యువర్ క్వశ్చన్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. మీకు అర్థం కాదు. దానికి ఆన్సర్ రాసినప్పుడే మీకు థాట్ వస్తుంది. అప్పుడు ఓకే, నో ప్రాబ్లం, దేర్ ఇస్ నో హరీ, తొందర ఏం లేదండి. నేను అలా అయితే ఒకటి ఇందాక అడిగినట్టు కదా, కేషు గృహేషు భగవద్గీత పుస్తకాన్ని సంతి అది క్వశ్చనే. మళ్ళీ ఆన్సరు మళ్ళీ ఇప్పుడు తేషు గృహేషు భగవద్గీత పుస్తకాన్ని సంతి అనొచ్చు కదండి. అనొచ్చు, అది ఆన్సర్. అది తేషు కేషుకి తేషు ఆన్సర్ కదా. అంతే ఇళ్లలో అంటే వాళ్ళ ఇళ్లలో. అది కరెక్టే కదండి. 100% కరెక్ట్. యా మహోదయ, చెప్పండి మహోదయ. అహం తేభ్యః గృహం ఆగచ్చామి, కరెక్ట్ అండి? మీరు ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పండి. గృహం తేభ్యః గృహం ఆగచ్చామి అంటే అంటే మీ ఇంటికి అని. తేభ్యః అంటే ఫస్ట్ ఏ విభక్తో చెప్పండి. షష్ఠీ విభక్తి. తేభ్యః పంచమి బహువచన, పంచమి బహువచనం, అండ్ చతుర్థి బహువచన, చతుర్థి పంచమి బహువచనం. మహోదయ, శాస్త్రి మహోదయ, సో ఇప్పుడు చతుర్థి పంచమి బహువచనం కాబట్టి వాట్ డూ యూ ఇంటెండ్ టు సే, మీరు ఏం అనదలుచుకున్నారు అక్కడ చెప్పండి నాకు. ఐ యామ్ కమింగ్ టు యువర్ హోమ్. అహం భవతః గృహం ఆగచ్చామి, నీ యొక్క ఇంటికి వస్తున్నాను అని చెప్పచ్చు కదా. భవతః గృహం ఆగచ్చామి. ఓకే, వారి యొక్క గృహానికి వెళ్తున్నా అంటే తస్య గృహం గచ్చామి. షష్ఠి వస్తుందండి. వారి యొక్క గృహం అంటే షష్ఠి రావాలి. ఇప్పుడు బహువచనంలో వాడిన తస్యకి బహువచనం గృహం. ఓకే మహోదయ, షష్ఠి రావాలండి అక్కడ. తేభ్య చతుర్థి పంచమి కూడా రాంగ్ అక్కడ. Okay, so today we'll stop the class here. Next class we will do a little more detailed. If possible, I'll take next week also one class for discussing this entire vibhaktis. Okay, so then we will discuss each and every vibhakti. Or aa roju nenu ee tables తీసుకుని ఒక్కొక్కటి మీకు explain చేస్తూ, if possible I can give you the sentences, then you can understand that. Okay, so I'll take one more class next week. This Friday we will do the 10th lesson, all the exercises. Okay, fine. So now we will do Ekata Mantram. So I'll quickly do this because there is no time. Time is over. Okay, right, fine. Ekata Mantra. Yam Vaidika Mantra Drisha Puranaha Indram Yamam Matarishwanamahu Vedantino Nirvachaniyamekam Yam Brahma Shabdena Vinirdishanti Shaivayamisham Shivaitya Yam Vaishnava Vishnuritistuvanti Buddha Sadarhan Iti Bauddha Jainaha Sastri Akaleti Chasikha Santaha Shasteti Kechit Prakriti Kumaraha Swamiti Mateti Piteti Bhaktya
यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः. Okay, Subhadra Mahoday, Yes, madam. you want to say something? You raised your hand. No, it's okay. At that time, first time I wrote. Afterwards, I did not cut it. Okay, okay, no problem. Okay, so now can anybody observe anything here which you have learnt now? మీరు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేయగలరా ఇక్కడ ఏమి మనం ఇప్పుడే నేర్చుకున్నామో అది? ఎనీబడి? క్విక్లీ. బుద్ధి బుద్ధి బుద్ధస్తదార్థం ఇది బౌద్ధ No, not that. యం అక్షరం ఆగచ్చతి. మంత్ర దృశ్యం ఉత్తమం. మాధురి గారు ఉత్తమం. యం అండ్ సా కాంబినేషన్. యం సా. is having all this. తనకి స ఏవ ఏవ స ఏక ఏవ ప్రభురద్వితీయః. ఎవరైతే ఇవన్నీ చేస్తున్నారో వారే అని అర్థం. The one who is doing, that person. Okay, yam and sa. Fine. Uttamam, Madhuri garu. అహం వల్లి మహోదయ. వల్లి మధురి. Madhuri. Okay. I just saw Madhu and Madhuri. Thank you. ధన్యవాదాలు. Sorry, sir. Okay. Now Shanti Mantra. So when you are learning Sanskritam, what you have to do is you have to observe what you are reading. So ఎక్కడైనా సరే మీరు సంస్కృత శ్లోకం చూసినా ఏం చూసినా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. జస్ట్ మన లలిత చదివేసాం, లేకపోతే విష్ణు చదివేసాం, లేకపోతే ఇంకోటి చదివేసాం కాదు, చదువుతున్నప్పుడు చూడండి దాంట్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు ఇంతవరకు. సో ఇక్కడ ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, భవతు భవంతు, అలాగే అస్తి అస్తు సంతు, పశ్యతి పశ్యంతు, ఈ భవేత్ ఇప్పుడే చెప్పాను అలాగే. ఓకే, సో వెన్ యూ రీడ్ సంథింగ్ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్. మీరు చదివేటప్పుడు దయచేసి దాన్ని గమనించండి, అప్పుడు మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది, ఓ ఇది నేర్చుకున్నాను నేను అని. ఓకే, రైట్. సో నౌ శాంతి మంత్రం. ఆవిడ ఏం గమనించారు చెప్పరా? అది నేను గమనించలేదు. ఓకే, మీరు ఇంకొకసారి చదవండి, మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వీడియో వినండి, మీరు మళ్ళీ నాకు వచ్చి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పండి ఏం గమనించారు. యాజ్ ఎ టీచర్ everything I should not tell. When I said you observe means you have to observe, right? Fine. Now Shanti mantra. First I will tell, then all of you repeat. Aham pradhamam gayami, anantaram sarve anugayantu. Om sarve bhavantu sukhinah. Om sarve santu niramayah. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. धन्यवादः. पुनर्मिलामः शुक्रवासरे. धन्यवादः महोदय. ధన్యవాదాలు మహోదయ.